श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रां श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्पदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमदतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शम्भूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादान स्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय वहसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं। वेदवेद्ये पदे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरहः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरसश्च वधन् निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं
భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్థితజానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రంచోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్నిస్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం సత్యసంధశ్చ రామోదాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైరం జహి రావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, రామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించినటువంటి విళంబిరామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని సాగేటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరిలో ప్రతి శ్లోకార్ధ ప్రవచనంగా సాగేటువంటి ఈ రామాయణ ప్రవచనాల పరంపరలో రామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్యానుగ్రహం వల్ల బాలకాండను ముగించుకుని అయోధ్యాకాండలో ప్రవేశించి రామచంద్రమూర్తి వనవాసానికి బయలుదేరే సంఘటన దాకా వచ్చింది. రామచంద్రమూర్తి దశరథాదులందరినీ కూడా సేవించి వారిని ఒప్పించి వారికి ఏమాత్రం మనసుకి కష్టం కలగకుండా ఉండేటట్లుగా మాట్లాడి సీతాలక్ష్మణ సహితుడై సుమంతుడు ఏర్పరిచినటువంటి రథంలో అడవికి అడవికి బయలుదేరినటువంటి రామచంద్రమూర్తిని అనుసరిస్తూ చాలామంది వెళ్ళిపోతున్నారు. కొంతమంది కింద పడిపోయారు, కొంతమంది నడవలేక ఆగిపోయారు. దశరథుడు పిలిచినా వినిపించలేదని అబద్ధం చెప్పినా ముందుకు వెళ్ళిపో సుమంత్ర, వెనక్కి మాత్రం రావద్దని రామచంద్రమూర్తి సుమంతుడికి ఒక ధర్మరహస్యాన్ని బోధించి మరీ ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేశారు. రాముడు వెళ్ళిపోయాడు. రాముని యొక్క వనవాసం నడుస్తోంది. తస్మింస్తు పురుషం వ్యాఘ్రే విధిర్యాతి కృతాంజలౌ ఆర్తశబ్దో హి సంజజ్ఞే స్త్రీనామంతఃపురే మహాన్. రాముడు అయోధ్య దాటేంత వరకు కూడా నమస్కరిస్తూనే ఉన్నాడని వాల్మీకి. అక్కడ అంజలి విప్పకుండా ఇలా నమస్కరిస్తూ అందరికీ నమస్కరిస్తూ వెళ్ళిపోతున్నట్లుగానే వినిర్యాతి కృతాంజలౌ అని 41వ సర్గ ప్రారంభంలో కృతాంజలి రామ అంటే అయోధ్య దాటేంత వరకు రాముడు కృతాంజలిబద్ధుడయ్యే ఉన్నాడు, అంజలిబద్ధుడయ్యే ఉన్నాడు అని చెప్పాడు. ఎప్పుడైతే రాముడు కనుమేర చూపులో కనిపించకుండా అయిపోయాడో, కనుచూపు మేరలో కనిపించలేదో ఆర్తశబ్దోహి సంజజ్ఞ ఒక్కసారిగా గుల్లుమన్నారు. కనిపించేంత వరకు మెల్లగా ఆగలిగారు. ఇంకా రథం కనిపించలేదు అనుకున్న సమయంలో ఒక్కసారి కష్టం కలిగింది అందరికీ. బాగా బాధపడ్డారు. అనాథస్య జనస్యాస్య దుర్బలస్య తపస్వినః యో గతిశరణంచాసీత్ సనాథః క్వను గచ్చతి. ఇప్పటికి మేము అనాథులం అయిపోయాము. ఇప్పటిదాకా రాముడు ఉన్నాడని దశరథుడు ఉన్నాడని అనుకుంటూ మాకు కూడా రక్షకులు ఉన్నారనుకున్నాం. 2 రక్షకులు ఇప్పుడు లేరు, మేము అనాథలం అయిపోయాం. ఎలా రాముడైతే లేడు కానీ దశరథుడు ఉన్నాడు కదా. దశరథుడు ఉండి లేనివాడయ్యాడు, రాముడు లేక లేనివాడయ్యాడు. ఇద్దరి వల్ల లేని వాళ్ళపై మేము అనాథలంగా పడి ఉన్నాము అంటూ అరుస్తున్నారు వీళ్ళంతా కూడా. అలాంటి మా అందరికీ గతి అయినటువంటి నాథుడు రామచంద్రమూర్తి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడో కదా, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడో కదా. అడ్రస్ ఏమి ఉండదు కదా. వనవాసం అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, ఇక్కడే ఉండాలని నియమం లేదు. ఎక్కడికి వెళతాడో తెలియదు కాబట్టి క్వను గచ్చతి రాఘవ, ఎక్కడికి వెళతాడో తెలియదు అనుకుంటున్నాను. నక్రుధ్యతి అభిషప్తోపి క్రోధనీయాని వర్జయన్ క్రుద్ధాన్ ప్రసాదయన్ సర్వాన్ సమదుఃఖః క్వగచ్చతి. ఒకవేళ మేము సరదాగా కొంచెం కోప్పడినా, సరదాగా ఏదన్నా ఒక పరుషంగా మాట్లాడినా కూడా నక్రుధ్యతి, ఎప్పుడు కోపగించుకోడే అలాంటి వాడు కదా. క్రోధనీయాని వర్జయన్,
ఎక్కడెక్కడైతే కోపం కలగవలసిన సందర్భం ఉంటుందో అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా కోపం లేకుండా చెప్పేటట్టే ఉంటాడు తప్ప కోపంతో చెప్పాలనుకోడే. అలాంటి వాడు రాముడు. క్రుద్ధాన్ ప్రసాదయన్, మేము తిట్టినా కోప్పడాడు, కోపం వచ్చినా కోపంతో మాట్లాడు. ఎవరన్నా కోపంతో ఉంటే వాళ్ళని కోపం లేకుండా చల్లారుస్తాడు. ఈ 3 గుణములు ఉన్నాయని ఈ శ్లోకంలో చెప్తారు. నా క్రుధ్యతి, క్రోధనీయాన్ని వర్జయతి, క్రుద్ధాన్ ప్రసాదయతి. అంటే కోపం తెచ్చుకోడు, కోపం వచ్చిన సందర్భంలో కూడా కోపంలా ప్రవర్తించడు. ఎవరన్నా కోపంగా ఉంటే ఎందుకయ్యా కోపంగా ఉంటారు? కోపంగా ఉంటే ఎవరికి అనర్థం? ఎవరికి కోపం వస్తుందో వాడికి అనర్థం. వైజ్ఞానికంగా చూసినా అదే అనర్థం, పారమార్థికంగా చూసినా అదే అనర్థం కదా. కోపగించినప్పుడు కొన్ని వందల తెల్ల కణాలని నశించిపోతాయని కదా డాక్టర్స్ చెప్తారు. మనలో ఉండే ఒక ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేటువంటి గుణములు కొన్ని ఉంటాయి. దాన్ని ఏమంటారంటే కణములు తేడా ఉంటుంది. అంటే ఎలాంటి కష్టాన్నైనా బాధనైనా తట్టుకొని ఉండేటట్టు మన దగ్గర కొన్ని కణములు ఉంటాయి. ఆ కణములను నశించిపోతాయని మన వైజ్ఞానికులు చెబుతారు. అంటే కోపం వస్తే తన కోపమే తన శత్రువు అని నానుడికి అర్థం అదే. ఆరోగ్యంగా దెబ్బతింటాడు. ఆ కోపంలో ఏం చేస్తాడో తెలియదు కదా. క్రోధాత్ సంజాయతే, కామాత్ సంజాయతే క్రోధ, క్రోధాత్ ఏదో జాయతే, అలా వరుసగా క్రోధాత్ సంగాత్ సంజాయతే కామ, కామాత్ క్రోధోభిజాయతే, క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహాత్ స్మృతివిభ్రమ, స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశ, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. మామూలుగా చూసిన సంగం వల్ల కామం ఏర్పడుతుంది, కామం వల్ల కోపం ఏర్పడుతుంది, కోపం వల్ల ఒళ్ళు తెలియనటువంటి ఒక స్థితి ఏర్పడుతుంది, దానివల్ల బుద్ధి నశిస్తుంది, బుద్ధి నశిస్తే వీడు నశిస్తాడు. పారమార్థికంగా చూచినా కోపం వల్ల నష్టమే, శారీరకంగా ఆరోగ్యపరంగా చూచినా కోపం వల్ల నష్టమే కదా. అలాంటి కోపం ఎవరికి వచ్చినా ఆ కోపాన్ని తగ్గించేటట్లుగా రాముడు ఉంటాడే. అలాంటి వాడు కదా. సమదుఃఖ త్వగచ్చతి, మాతో సమానంగా దుఃఖాన్ని సమానంగా సుఖాన్ని పంచుకునేటువంటి మా రాముడు వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా. కౌసల్యాయా మహాతేజా యథా మాతరి వర్తతే తథాయో వర్తతే స్మాసు మహాత్మా క్వను గచ్చతి. ఎలాగైతే తల్లి యందు ఎలాంటి ప్రేమను చూపిస్తాడో రాముడు, అలా మా యందు కూడా అదే ప్రవర్తనతో ఉంటాడు తప్ప ఎప్పుడు కూడా ఏదో కొత్త చూపు కానీ కొత్త మాట కానీ లేదు కదా. తల్లితో ఎలా ఉంటాడు, తల్లితో ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో అదే ప్రవర్తన మా యందు కూడా ఉంటుంది. అలాంటి మహాత్ముడు వెళ్ళిపోతున్నాడు రాముడు. కైకేయ్యా క్లిశ్యమానేన రాజ్ఞా సంచోదితో వనం పరిత్రాత జనస్యాస్య జగతః క్వను గచ్చతి. మా అందరికీ నాథుడైనటువంటి రాముడు, పరిత్రాత అంటే రక్షకుడైన రాముడు కైకేయి ఇబ్బంది పెడితే, కైకేయి మనస్సు కష్టపెడితే దశరథుడు పంపిస్తే వెళ్ళిపోతున్నాడా? అంటే వాళ్ళిద్దరి ఇష్టమేనా? మాతో నిమిత్తం లేదా? మేమంతా ఆయన ఏలుబడిలో ఉన్న వాళ్ళం అయినప్పుడు నీవు కనుక వెళ్ళిపోతే మా అందరికి కష్టం కదా, మా కష్టాన్ని గుర్తించకుండా వెళ్ళిపోవడం కూడా కరెక్టేనా అని వీళ్ళలో వీళ్ళకుండే ధర్మ సందేహాన్ని వీళ్ళు వెళ్ళిపుచ్చుతున్నారు. కాబట్టి త్వగచ్చతి, ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడో తెలియదు. అహో నిశ్చేతనో రాజా జీవలోకస్య సంప్రియం ధర్మ్యం సత్యవ్రతం రామం వనవాసే ప్రవక్ష్యతి. అబ్బా అహో ఎంత కష్టం వచ్చింది. నిశ్చేతన రాజా అంటే చైతన్యాన్ని కోల్పోయిన వాడైపోయాడు దశరథుడు, ఏ పని చేయలేకుండా అయిపోయాడు. జీవలోకస్య సంప్రియం, జీవలోకానికి ఉండే సంప్రియాన్ని కూడా ఒక ఏదైతే ఇష్టమో ఆ ఇష్టాన్ని అందించలేని నిశ్చేతనుడయ్యాడు, అంటే చేతగాని వాడైపోయాడు. ఎందువల్ల? ధర్మ్యం సత్యవ్రతం, ఒక ధర్మానికి కట్టుబడి సత్యవ్రత దీక్షతో రాముని వనవాసానికి పంపించడానికి కూడా సిద్ధపడ్డాడు. ఇది సర్వాః మహిష్యస్తాః వివత్సాయ వధేనవః దుదుశ్చైవ దుఃఖార్తాః సస్వరంచ విచుక్రుషుః. ఇలా అనేవాళ్ళు ఎవరు? దశరథుని యొక్క భార్యలు. మిగతా భార్యలంతా ఇలా అనుకుంటున్నారు. కౌసల్యందు ఎంత ప్రేమో రాముడికి మాయందు అంతే ప్రేమ. కౌసల్యందు ఎలాంటి ప్రవర్తనమో మాయందు అదే ప్రవర్తన. అలాంటి రాముడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటూ వీళ్ళంతా కూడా దూడను కోల్పోయిన ఆవుల వలె విచుక్రుషుహు గొల్లు గొల్లుమంటూ ఏడ్చారు.
ఇది సర్వాః సతమంతఃపురే ఘోరం ఆర్తశబ్దం మహీపతి పుత్రశోకాభిసంతప్తః శ్రుత్వా చాసీత్ సుదుఃఖితః. వీళ్ళ అంతఃపురంలో ఉన్నారు. దశరథుడు మెట్లు దిగి కొంత దూరం నడిచి వచ్చాడు కదా, మళ్ళీ అంతఃపురం వైపు వెళ్ళే సమయానికల్లా వీళ్ళందరి గోళ విన్నాడు, వీళ్ళందరి ఏడుపులు విన్నాడు. కష్టం కలిగింది. కలిగి నాగ్నిహోత్రాణి అహూయంత నాపచన్ గృహమేధినః అకుర్వన్న ప్రజాః కార్యం సూర్యశ్చ అంతరధీయత. ఒకసారి సూర్యుడు అస్తమించినట్టు అయిపోయి, అంటే సాయంకాలపు వేళ అయిపోతుంది, సూర్యుడు కిందకి దిగిపోతున్నాడు, సూర్యుని యొక్క కాంతి తగ్గిపోయి. ఎవరో సూర్యుని యొక్క కాంతి తగ్గుతున్నప్పుడు సాయంకాలపు హోమాదులు ఉంటాయి. బ్రాహ్మణోత్తములంతా కూడా సాయంకాలం వాళ్ళు చేయవలసిన హోమాలు ఉంటాయి. బ్రహ్మచారులంతా బ్రహ్మయజ్ఞమో అగ్నికార్యమో చేస్తారు. ఇవన్నీ అగ్నికార్యం చేస్తారు కదా, అగ్నికార్యాలకి హోమాలు వెలిగించాలి. చూస్తే దశరథునికి ఆ వీధిలో కానీ ఆ ప్రాంతంలో ఎవరు అగ్నిహోత్రాన్ని వెలిగించరా. అంటే ఏ విప్రోత్తముడు కూడా నిత్యకర్మానుష్ఠానానికి దూరమైనా పర్వాలేదని బాధలోనే ఉన్నారు తప్ప ఎవ్వరూ అగ్నిహోత్రాన్ని వెలిగించరా. ఎక్కడ అగ్నిహోత్రం కనిపించట్లేదు. దానికి సూర్యుడు అస్తమించేటట్టుగా అయిపోయాడు. నా కుర్వన్న ప్రజాకార్యం, అటు తిరిగేవాడు ఇటు తిరిగేవాడు, ఏదో కొట్టుకు వెళ్ళేవాడు, సామాన్లు కొనుక్కునేవాడు, గుర్రాలు కాచేవాడు, ఎవరు ఉంటారు. ఎవ్వరూ కూడా తిరగట్ల. ఎక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అక్కడ బొమ్మల్లా కూర్చుండిపోయి ఏడుస్తున్నారు తప్ప ఎవరి పని సాగట్ల. అకుర్వన్ నా ప్రజా కార్యం, వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవట్లేదు. వెసృజన్ కబళాన్నాగా గావో వత్సాన్నపానయన్ అన్నపాయయన్ పుత్రం ప్రథమజల్లబ్ధ్వా జననీ చాభ్యనందత. అన్నం పెడుతూ ఉంటే, ఆహారం పెడుతూ ఉంటే ఏనుగులు మొహం తిప్పేసి తొండంతో ఆహారాన్ని కొట్టేస్తున్నాయి. ఆహారం తిన్నది. అంటే ఏనుగులకు కూడా అన్నం సహించట్ల. గావో వత్సాన్ నపాయయన్, దూడ వచ్చి పాలు తాగడానికి వస్తే దూడలకేం తెలియదు కదా రాముడి సంగతి, కానీ ఆవులకు తెలుసు కదా. దూడ వచ్చి పాలు తాగుతుంటే కాళ్ళతో కొట్టేస్తుంది, ఇంక పాలు తాగద్దు పో అన్నట్లుగా. అంటే తమ పిల్లల్ని కూడా దూరం పెట్టేంతగా ఆవులు పశువులు కూడా ఉంటున్నాయి అని వాల్మీకి చెబుతూ, పుత్రం ప్రథమజల్ లబ్ధ్వా జననీనాభ్యనందత. అదే సమయంలో ఒక ఇంట్లో ఒక తల్లి ప్రసవిస్తే మగపిల్లవాడు పుట్టాడు. సాధారణంగా ప్రసవించినప్పుడు మగపిల్లవాడు పుడితే ప్రథమ సంతానంగా అది గొప్పగా భావిస్తారు. ధర్మ్యం అంటారు, ధర్మ సంబంధమైనటువంటి సంతానం. అదే ఆడపిల్ల పుడితే ఇంటికి సౌభాగ్యాన్ని కలిగించే మహాలక్ష్మి అనుకుంటారు, వేరే విషయం. కానీ ధర్మము మగపిల్లవాడు పుట్టాడు, జ్యేష్ఠుడు కలగాలి కదా. అలాంటి ఒక తల్లికి ప్రథమం పుత్రం, అప్పుడే జ్యేష్ఠ సంతానం కలిగింది. ఆ పక్కవాడంతా అబ్బాయి ఎంత అదృష్టవంతురాలువే, నీకు మగపిల్లాడు పుట్టాడు అని చెప్తే, నాకు ఈ పిల్లాడు అక్కర్లా, వీడి పుట్టిన వేళా విశేషం వల్ల కదా రాముడు అడవికి వెళ్ళిపోయాడు అంటున్నారు. పుత్రం ప్రథమజల్లబ్ధ్వా జనని నా అభ్యనందత. కన్న తల్లి ప్రథమ సంతానం కుమారుడు కలిగితే ఆనందించవలసిన తల్లి కూడా నాకు అక్కర్లా ఈ పిల్లవాడు, వీడి పుట్టిన వేళా విశేషం కొద్దీ రాముడు అడవికి వెళ్ళిపోతున్నాడు కాబట్టి వీడు దౌర్భాగ్య జాతకుడు అని పిల్లవాడిని సైతం పక్కకి నెట్టేస్తోందయ్యా. త్రిశంకు లోహితాంగశ్చ బృహస్పతి బుధావపి దారుణా సోమమభ్యేత్య గ్రహా సర్వే వ్యవస్థితా. ఆ సమయంలో జ్యోతిష్శాస్త్రంలో ఉండే ఒక అంశాన్ని చెప్పాడు వాల్మీకి. అక్కడక్కడ జ్యోతిష్శాస్త్రం ప్రకారంగా కొన్ని అంశములు ఇస్తారు. ఆ అంశములను పట్టి కూడా పరిశోధనలు జరిగాయి. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏ కాలం అయి ఉంటుంది, ఎంతకాలం క్రితం ఇలా జరిగి ఉంటుందని పరిశోధనలు జరిగాయి. అందులో కుజుడు, బుధుడు, బృహస్పతి ముగ్గురు కూడా ఒక ఇంట్లోకి వచ్చారు. చంద్రుడు ఉండే ఇంటిలోకి వచ్చారు. ఆ రోజు నక్షత్రం ఏదో చూస్తే అర్థమైపోతుంది. పునర్వసు పుష్యమి కదా, ఇదంతా జరుగుతోంది. అంటే పుష్యమి నాడు చంద్రుడు ఎక్కడ ఉంటాడు, ఏ కర్కాటక రాశిలో ఉంటాడు. అంటే కర్కాటక లగ్నంలోకి బృహస్పతి, బుధుడు, కుజుడు అంతా కలిసిపోయారు. అదో గొప్ప సందర్భం మాట. అలాంటి సమయంలో అదే గ్రహస్థితిలోకి త్రిశంకు కూడా చేరుకున్నాడంట. త్రిశంకుని ఎందుకు తీసుకొచ్చాడో తెలియదు కానీ వాల్మీకి, త్రిశంకు కూడా ఆ సమయంలో ఆ ఇంట్లో ఆ రాశిలో ప్రకాశిస్తాడు. అతను ఖగోళంలో కదా ఉంటాడు. అంటే ఖగోళంలో ఎవరెవరు చేరితే అది ఒక దుశ్శకునాన్ని చూపిస్తుందో అలాంటి వాళ్ళు కలిశారు అని అంటాడు. అలాంటి దారుణాహ
దారుణ గ్రహాలన్నీ. బుధుడు దారుణం కాడు, బృహస్పతి దారుణం కాడు, కానీ కుజుడితో కలవడం వల్ల త్రిశంకు అనేటువంటి కొత్త గ్రహం కూడా కలవడం వల్ల వీళ్ళంతా దారుణాహ సోమమభ్యేత్య అని అన్నాడు వాల్మీకి. ఇది నక్షత్ర జ్యోతిష్శాస్త్రంలో ఏదో రహస్యం, మనం గుర్తించలేం దీన్ని. నక్షత్రాన్ని గతార్చీంషి గ్రహాశ్చ గ్రహతేజస గతతేజస విశాఖాస్తు సధూమాశ్చ నభసి ప్రచకాశిరే. నక్షత్రాలన్నీ గత అర్చీంషి అంటే మెల్లగా నక్షత్రాలు ప్రకాశిస్తున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి? సూర్యాస్తమయం అవుతోంది, నక్షత్రాలు మెల్లమెల్లగా కనిపిస్తున్నాయి, ప్రకాశం లేకుండా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా గత తేజస. ఇంకా కాసేపు ఉంటే చీకటి పడితే ప్రకాశిస్తాయి అనుకోవడానికి వీలు కాకుండా అసలు ప్రకాశమే లేని నక్షత్రాల్లాగా మిణుకుమంటూ ఉన్నాయి. విశాఖాస్తు సధూమాశ్చ. విశాఖ నక్షత్రాన్ని ఇక్ష్వాకుల కుల నక్షత్రము అని అంటారు. ఇక్ష్వాకు వంశానికి విశాఖ నక్షత్రం ప్రధానమైన నక్షత్రం అన్నమాట. అది ఎందుకు అంటే విశాఖ సూర్యవంశపు రాజులు ప్రారంభించిన మొదటి రాజు నక్షత్రం కావచ్చు. ఇక్కడ విశాఖని ఇక్ష్వాకు కుల నక్షత్రం అని అంటారు. అలాంటి ఇక్ష్వాకు కుల నక్షత్రమైన విశాఖ పొగబట్టినట్లుగా కనిపిస్తోంది ఆకాశంలో. అంటే ఏదో ఒక దుశ్శకునాన్ని సూచన చేస్తోంది. అలాంటి స్థితిలో ఉన్నది. కాళికానిల వేగేన మహోదధిరివోత్థిత రామే వనం ప్రవ్రజితే నగరం ప్రచచాలతత్. కాళికానిల వేగేన. కాళిక అంటే కాలము కాని కాలమునందు ఏర్పడినటువంటి అనిల వేగేన అంటే ఏదో ప్రళయం కాలంలోనే వచ్చే గాలి ఒకటి ఉంటుంది. హోరుమంటూ దుమ్ము లేపుకుంటూ ఏదో కష్టాన్ని కలిగించే గాలి ఒకటి ఉంటుందే, అలాంటి గాలి ప్రారంభమై మహోదధిరివోత్థిత సముద్రం అంతా ఉప్పొంగుతున్నట్టు శబ్దాలు ఏర్పడ్డాయి. రామే వనం ప్రవ్రజితే. రాముడు అడవికి వెళుతూ ఉంటే ఈ దుశ్శకునాలన్నీ కలుగుతున్నాయి. దిశ పర్యాకులా సర్వా తిమిరేణేవ సంవృతా నగ్రహో నాపి నక్షత్రం ప్రచకాశేన కించన. దిక్కులన్నీ కూడా చీకటితో నిండిపోయాయి. గ్రహములు కానీ నక్షత్రములు కానీ వాటికి ఉండే ప్రకాశమును కోల్పోయి ఉన్నాయి. అకస్మాత్ నాగర సర్వ జనో దైన్యముపాగమతు ఆహారే వా విహారే వా నకశ్చిత్ అకరోన్మనః. అకస్మాత్తుగా నగరంలో ఉండే జనాలందరూ కూడా ఏదో కొంప మునిగినట్టు, ఏదో వాళ్ళకే ఏదో కష్టం కలిగిపోయినట్లు ఒక దైన్యంలోకి వెళ్ళారు. దైన్యం అంటే ఏ పని చేయలేకుండా చతికిల పడిపోయి ఉండడం, ఆకలి వేసినా అన్నం సహించకపోవడం, దాహం వేసినా మంచినీరు తాకుండా పోవడం, ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి పడుకుందామన్నా మంచం దాకా వెళ్ళలేనటువంటి స్థితి కలుగుతుంది. దాన్ని దైన్యం అని అంటారు. అలాంటి దైన్య స్థితిలో వీళ్ళంతా పడ్డారు. ఎందువల్ల? ఆహారేవా విహారేవా న కశ్చిత్ అకరోన్మనః. విహరించడానికి కానీ అంటే లేచి తిరగడానికి కానీ ఆహారం తీసుకోవడానికి కూడా మనసు రావట్లేదు. అంటే మనస్సు కూడా చలించని రీతిలో దైన్యాన్ని పొందారు. అంటే ఎక్కడి వాళ్ళు నిశ్చేష్టులై పడి ఉన్నారు అని అంటే అది అలా పడిపోయాడు. అంటే ఏమి చెయ్యాలో తెలియని స్థితి ఏర్పడితే, ఏమీ చేతగాని పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు ఉండే స్థితిని దైన్యము అని అంటారు. ఇలాంటి స్థితి ఏర్పడింది. శోక పర్యాయ సంతప్త సతతం దీర్ఘముచ్ఛ్వసన్ అయోధ్యాయాం జనస్సర్వ సుశోచ జగతీపతి. శోకపర్యాయ సంతప్తుడై సతతం దీర్ఘముచ్ఛ్వసన్. అందరికీ బాధే, అందరికీ కన్నీళ్లు కారుతూనే ఉన్నాయి. గొప్ప దైన్యాన్ని పొంది నిట్టూర్పులు విడుస్తూ ప్రతి వ్యక్తి కూడా అలాగే ఉన్నారు. ఎవరి కోసం ఆలోచిస్తాను? దశరథుడి కోసం ఆలోచిస్తారు. ఇంకా నిజంగా దశరథుడు ఇంకా ఉండే అవకాశం లేదు, రాముని విడిచి ఇంకా బతికేటువంటి అవకాశమే లేదు. రాముడు వెళ్ళిపోయి దశరథుడు కనుక ఏదైనా జరిగితే మనమంతా ఏమవుతాం, ఈ రాజ్యమంతా ఏమవుతుంది అన్నట్లుగా వాళ్ళు సుశోచ జగతీపతి, ఈ రాజ్యపు రాజు గురించి ఆలోచించరు. బాష్ప పర్యాకుల ముఖ రాజమార్గగతో జన నహృష్టో లక్ష్యతే కశ్చిత్ సర్వ శోకపరాయణ. ఎవరిని చూచినా కూడా ఏడుస్తూ నడిచేవాళ్లే కనిపించారు. రాజమార్గంలో ఉండేవాళ్ళంతా రాముని వెంట పరిగెత్తి వెళ్ళలేక ఆగిపోయిన వాళ్ళంతా ఆగిపోయారు. వాళ్ళందరి కళ్ళల్లో నీళ్లు కారుతున్నాయి. వాళ్ళంతా నహృష్ట లక్ష్యతే కశ్చిత్. ఎవ్వడు కూడా ఆనందంతోనో
సాధారణ స్థితిలో ఉండే వ్యక్తి ఎవడూ కనిపించదు అక్కడ. నవాతి పవన శీత న శశీ సౌమ్య దర్శన న సూర్యస్తపతే లోకం సర్వం పర్యాకులం జగతు. సూర్యుడు మధ్యాహ్నం నుంచి ఉన్నా కూడా మధ్యాహ్నం నుంచి తాను కాచిన ఎండ కూడా పెద్ద ఎండ కాదనమాట. తాను బాధపడుతున్నాడు. అక్కడ ఎండ అనే ప్రస్తావనే లేకుండా ఉంది. చంద్రుడు ప్రకాశవంతంగా లేడు, వాయువు కూడా సక్రమంగా వీయట్లేదు. సౌమ్య దర్శనుడుగా చంద్రుడు లేడు. అనర్ధిన సుతా స్త్రీణాం భర్తారో భ్రాతరస్తథా సర్వే సర్వం పరిత్యజ్య రామమేవాన్వచింతయన్. అందరూ విడిచి ఏడుస్తున్నారు. భార్య ఏడుస్తుంది అనుకోండి, భర్త వచ్చి కొని ఊరుకోవే మనం ఏం చేస్తామే అని భర్త రావాలి, ఓదార్చాలి. తమ్ముడు ఏడుస్తుంటే అన్నయ్య రావాలి, తండ్రి ఏడుస్తుంటే కొడుకు రావాలి కదా. ఎవ్వరూ ఎవరిని ఓదార్చేటట్టుగా లేరు, ఎవ్వరూ ఎవరి దగ్గరికి రావట్లా, ఎవ్వరూ ఎవరిని కలవట్లా. అంటే అర్థం ఏంటి? నాకెవ్వరూ అక్కర్లేదు అనే స్థితి ఆ శ్లోకంలో ఉండే గొప్పతనం. సర్వే సర్వం పరిత్యజ్య రామమేవాన్వచింతయన్. రాముణ్ణే ఆలోచిస్తూ ఒకవేళ తమ్ముడు చేయబెట్టినా చెయ్యి తీసేస్తాడు. తమ్ముడు తన ఓదార్చడానికి వచ్చినా చెయ్యి లాగేస్తాడు, కొడుకు వచ్చినా చెయ్యి లాగేస్తాడు. అంటే ఎవరికి ఎవరు నిమిత్తం లేకుండా ఎవరు అందరినీ విడిచిపెట్టిన వాళ్ళని బాధపడుతున్నారు. ఎందువల్ల? రాముని మీద ఉండే ప్రేమ కొద్ది. అంటే ఒక వ్యక్తిని అంత ప్రేమించడం అంటే సాధ్యమవుతుందా ఆలోచించాలి. ఎంత గొప్ప ప్రవర్తన ఉంటే ఆ వ్యక్తి మీద అంతమంది ప్రాణాలు పెట్టుకుని ఈ రకంగా ప్రవర్తిస్తారో తెలిస్తే రాముని యొక్క సత్ప్రవర్తన వీళ్ళ ద్వారా కూడా మనకు అర్థం కావాలి, ఎంత గొప్పవాడో రాముడు అనిపించాలి. కాబట్టి ఏతు రామస్య సుహృద సర్వేతే మూఢచేతస శోకభారేణ చాక్రాంతా శయనన్న జుహుస్తదా. రామునికి మిత్రులు ఉంటారు, మంచి స్నేహితులు. వాళ్ళందరూ కూడా మూఢచేతస్కులై అంటే మూర్ఛ పొందినటువంటి స్థితిలో పిచ్చి ఎత్తిన వాళ్ళలాగా ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా, పడుకోవాలి కూడా అనిపించకుండా అలా తిరుగుతాడు. అంతే, ఏం చేయాలో తెలియకుండా. శోకభారేణ చ ఆక్రాంత, శోకము భారమై ఆక్రాంతమైతే ఏం చేయాలో తెలియక ఉన్నారు. అలాగా తతస్థు అయోధ్య రహితా మహాత్మన పురందరేణేవ మహీ సపర్వత చచాల ఘోరం భయశోకపీడిత సనాగ యోధాశ్వగణాననాదచ. ఆ రకంగా అయోధ్య ఇంద్రుడు లేనటువంటి ఒక లోకంలాగా. ఇంద్రుడే కనుక పరిపాలకుడు లేకపోతే లోకం ఎట్లాగా నశించిపోతుందో ఆ రకంగా భూమి పర్వతములు అన్నీ కూడా, ఏనుగులు యోధులు అశ్వగణములు ఇవన్నీ కూడా ఏడుస్తూనే గడిపేసాయి. అందరి అక్కడ అంటే ఏనుగుల ఘీంకారాలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి ఏడుస్తూ, గుర్రముల సకిరింపులు వినిపిస్తున్నాయి, భటులంతా బాధపడుతున్నారు, జనమంతా ఏడుస్తున్నారు. అలా అంటే అయోధ్య నిస్తేజస్కంగా ఉన్నది అంటూ. ఎందువల్ల? మహాత్మనారహిత, మహాత్ముడైన రాముడు లేకపోవడం వల్ల అయోధ్య అంతా ఏడుస్తుంది అంటూ 41వ సర్గ ముగించాడు వాల్మీకి. 42వ సర్గ. యావత్తు నిర్యతస్తస్య రజోరూపమదృశ్యత నైవ ఇక్ష్వాకువరః తావతు సంజహార ఆత్మచక్షుషి. దశరథుడి దగ్గరికి వస్తే కనుక, ఇప్పుడేమో ప్రజల దగ్గర మనం గమనించాం. ఎప్పుడైనా ఒక చిత్రం చూస్తుంటే ఒక దగ్గర కెమెరా పెడితే అక్కడ ఉండే ఘటనలు తెలుస్తాయి. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ అసలు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఎలా ఉంది పరిస్థితి అని చూస్తామే. అది జనాల పరిస్థితి అయితే దశరథుని యొక్క పరిస్థితి అలా చూస్తూ మార్గం వైపు చూస్తున్నాడు. రాముడు వెళ్ళిన మార్గం వైపే చూస్తున్నాడు. రాముడి యొక్క రథము మెలికలు తిరుగుతూ వెళితే చిన్నగా కనిపించేంత వరకు రథం కనిపించింది. తర్వాత రజో రూపం అదృశ్యత, పెద్ద దుమ్ము లేచి దుమ్ము మాత్రమే కనిపిస్తుంది. రథం వెళితే దుమ్ము వస్తుంది కదా, అలా దుమ్ము మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఆ దుమ్మును చూస్తూ నైవ ఇక్ష్వాకువరః, ఆ దుమ్ములో నుంచి కళ్ళు వెనక్కి తిప్పుకోలేనటువంటి స్థితిలో సంజహార ఆత్మచక్షుషి, ఆత్మ చక్షుషి రెండు, మనస్సు చక్షుషి రెండు కూడా ఇంకా దుమ్ము తప్ప ఇంకేం కనిపించట్లేదు అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ తిప్పే ప్రయత్నం చేశాడు దశరథ మహారాజు. యావద్రాజా ప్రియం పుత్రం పశ్యతి అత్యంత ధార్మికం తావత్ వ్యవర్ధతే వాస్య ధరణ్యాం పుత్ర దర్శనే. ఎప్పటిదాకా రామచంద్రమూర్తినే చూస్తూ దశరథుడు గడిపాడో, నేను రాముణ్ణి చూస్తూ గడపలేనని తెలిసిందో, ఆ సమయం కల్లా దశరథుల్లో ఉండే మార్పు నాకు కళ్ళు లేవు మనస్సు లేదు అనే అభిప్రాయంలో, అంటే కళ్ళు చూస్తున్నా
ఏమీ కనిపించని స్థితి. మనసు ఏదైనా ఆలోచిస్తుందా అంటే ఆలోచనే లేని ఆలోచన రహిత స్థితిని పొందాడు మన దశరథ మహారాజు. నపశ్యతి రజోప్యస్య యదా రామస్య భూమిపః తదార్తశ్చ విషణ్ణశ్చ పపాత ధరణీతలే. అప్పటిదాకా దుమ్మైనా కనిపించి ఇంకా దుమ్ము కూడా కనిపించట్ల దశరథుడికి. అంటే కన్నులు దెబ్బతిన్నాయి అని వాల్మీకి తర్వాత చెప్తాడు. దశరథుడికి కంటి చూపు పూర్తిగా పోయి, అంటే గుడ్డివాడైపోతాడు. గుడ్డివాడయ్యాడని చెప్పడు, దశరథుని యొక్క మాటల్లో మనకు అర్థమవుతుంది. అప్పటిదాకా కనిపించిన దుమ్ము కూడా దశరథుడికి కనిపించలేదు. దుమ్ము కనిపించకపోతే రోడ్డు కనిపించాలి కదా, ఏమీ కనిపించదు. అంటే కంటి చూపు కోల్పోయాడు. ఎలాగా? తస్య దక్షిణమన్వాగాత్ కౌసల్యా బాహుమంగన. ఎప్పటిదాకా అయితే కంటి చూపు మందగించి కంటి చూపు కోల్పోయాడో, తన కంటి చూపు కోల్పోయిందని తెలియదు. ఏదో బాధలో ఉన్నాను కాబట్టి ఇలా ఉన్నానేమో అనుకుంటాడు. కానీ గుడ్డివాడైపోయాడు, అంధుడైపోయాడు. కాబట్టి నడకలో తేడా వచ్చి పడిపోతాడేమో అని కౌసల్య కుడివైపుకి వచ్చి ఆ భుజాన్ని పట్టుకుని నిల్చుంది. అంటే ఈయన పడిపోయేటట్టుగా ఉన్నాడని గుర్తించింది. అంటే మార్గం కనిపించకపోవడం వల్ల నడక సాగే అవకాశం లేదు దశరథుడికి. వామం చ అస్య అన్వగాత్ పార్శ్వం కైకేయీ భరత ప్రియ. కౌసల్య అయితే గబగబా వచ్చి కుడి చేతి పట్టుకుని భుజం మీద తన చేయి వేయించుకుంది. కానీ కైకేయి అక్కడ దాకా వచ్చి ముట్టుకోవచ్చా ముట్టుకోకూడదా అని ఆగిపోయి. అప్పటిదాకా కైకేయితోనే కదా ఇష్టంగా ఉండేవాడు దశరథుడు, కైకేయి వెంటపడి ఉండేవాడు కదా. ఇప్పుడు కైకేయి పక్కకు వచ్చి ఆగిపోయింది అంతే. ముట్టుకోవడానికి వీళ్ళే, ముట్టుకుంటే ఏమంటాడో తెలీదు, ముట్టుకోవచ్చా ముట్టుకోకూడదా అని ఒక పరాయి స్త్రీ ఉన్నట్టు అయిపోయింది. అంటే మానసిక భావన అట్లా ఏర్పడింది ఆవిడ. కాబట్టి అలా దూరంగా ఉండిపోయింది. అది వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. ఏ చత్వామనుజీవంతి నాహం తేషాం నతే మమ కేవలార్ధ పరాం హిత్వాం త్యక్తధర్మాన్ త్యజామ్యహం. కైకేయి మాన్నయేన చ సంపన్నః ధర్మేణ వినయేన చ ఉవాచ రాజా కైకేయీం సమీక్ష వ్యధితేంద్రియః. ఎవరు చెప్పారు? కైకేయి ముట్టుకోవచ్చు కదా, ఆ చెయ్యి పట్టుకుని తన మీద వేసుకోవచ్చు కదా అంటే కైకేయి ముట్టుకునే సాహసం చెయ్యలేదు. కారణం దశరథుని యొక్క మాటల్లో తాన్నయేన సంపన్నః, నీతి తెలిసినవాడు కావడం చేత దశరథుడు ధర్మేణ వినయేన చ ధర్మబద్ధంగా, అంటే మానసికంగా ఒక ధర్మాన్ని తాను పాటిస్తూ ధర్మబద్ధంగా, వినయేన చ చాలా వినయపూర్వకంగా చెప్తున్నాడు కైకేయితో. వ్యధితేంద్రియ, మనస్సు చాలా కష్టపడి కైకేయితో అంటున్నాడు. కైకేయి గట్టిగా చెప్పట్ల, కోపంగానూ చెప్పట్ల. కైకేయి మా మమాంగాని స్ప్రాక్షీ త్వం దుష్టచారిణి. కైకేయి ఏం కనిపించట్ల. కౌసల్య యొక్క స్పర్శ తనకు తెలిసింది. ఎలా తెలిసిందండి అంటాడు వ్యాఖ్యాతంలో. కౌసల్య ముట్టుకుందని దశరథుడికి కళ్ళు కనకపోతే ముట్టుకున్నది కౌసల్యే ఎందుకు అనుకోవాలి, కైకేయి అనుకోవచ్చు కదా. అంటే ఇప్పటిదాకా చాలా కాలం క్రితం దాకా కౌసల్యని తాను స్పృశించినది లేదు. కానీ రాముణ్ణి స్పృశించిన స్పర్శ తనకి తెలుసు. రాముణ్ణి ముట్టుకున్నప్పుడు ఏ రకమైన అనుభూతి కలుగుతుందో తెలుసు కదా. మళ్ళీ ఆ అనుభూతి కలిగింది కౌసల్య ముట్టుకోగానే కనిపిస్తే రాముడు వెళ్ళిపోయాడు. కానీ రాముని యొక్క అనుభూతి కలిగింది అంటే కౌసల్య నన్ను పట్టుకుంది అనుకున్నాడు అని చెప్పారు వ్యాఖ్యాతలు. మరి పక్కన ఎవరో ఉన్నారనే తెలిసింది. ఇంకా ఎవరు వస్తారు తన పక్కకి ధైర్యంగా రాగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు? కౌసల్య ఎప్పుడైతే భర్త పక్కనకి వచ్చిందో కౌసల్యను తోసి కైకేయి వచ్చే అలవాటు ఉన్న కైకేయి కదా వస్తుంది. ఇదివరకైతే తన ముందుకు వచ్చేది, కౌసల్యం దగ్గరికి రానిచ్చేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు కౌసల్య ముట్టుకుందని స్పర్శ ద్వారా గుర్తించాడు దశరథుడు. పక్కకి ధైర్యంగా వచ్చి నిలబడి ఉండగలిగినటువంటి స్థితి కైకేయికే ఉంటుందని ఊహించినవాడై, కనిపించలేదట ఊహించినవాడై కైకేయి ఎడం పక్కకి తిరిగి అంటున్నాడు. కైకేయి నువ్వు నా 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 ఇంద్రియములను దేన్ని ముట్టుకోవడానికి వీల్లేదు. నేను వేలు ముట్టుకుంటా, చెయ్యి ముట్టుకుంటా, భుజం మీద వేస్తా, అని నన్ను ముట్టుకోవడానికే వీల్లేదు. ఎందువల్ల? స్ప్రాక్షీ త్వం దుష్టచారిణి, నువ్వు దుర్మార్గురాలవయ్యావు, నేను ముట్టుకోకూడదు. ఇంకా నహిత్వాన్ ద్రష్టుమిచ్చామి అంటే పక్కకి తిరగల. ఒకవేళ తిరిగితే కనిపించచ్చు కదా అంటే కళ్ళు కనిపించట్లా, ఇంకా నాకు కనిపిస్తున్నాయేమో అనుకుంటున్నాడు. నిన్ను చూడ్డానికి కూడా ఇష్టపడడం లేదు కైకేయి అని అంటే ఆ వైపు కళ్ళు కూడా తిప్పలేదన్నమాట. నా భార్య నచ బాంధవి, నువ్వు నాకు ఇప్పటి నుంచి భార్యవు కావు,
నీకు నాకు బంధుత్వం కూడా లేదు అని చెప్పి, ఏ చత్వామను జీవంతి, నీతోనే కాదు నీతో కలిసి నిన్నంటే ఇష్టపడే వాళ్ళతో కూడా నాకు ఏ సంబంధం ఉంది. మా కైకేయమ్మ గారండి తిరుగుతా కొంతమంది ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కూడా నాకు దూరులే, వాళ్ళు కూడా దుష్టులే, వాళ్ళు కూడా నాకు బంధువులు కారు, వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు కాక. అంటే అర్థం, నువ్వు నీ అన్నయ్య గారు మీ తాతగారు మీ నాన్నగారు ఎవరున్నా సరే వీళ్ళెవ్వరూ నాకు బంధువులు కారు, నీ వైపు వాళ్ళెవ్వరూ నాకు బంధువులు కానే కారు. నాహం తేషాం నతే మమ, నేను వాళ్ళకి కాదు వాళ్ళకి నాకు లేరు వాళ్ళు. అంటే ఒక్కసారిగా ఒక వ్యక్తిని ప్రేమిస్తే వాళ్ళందరినీ ప్రేమించగలిగితే ఈ ప్రేమ ఉన్నట్టు లెక్క. శ్రీవచన భూషణంలో చెబుతారు పిల్లలోకాచార్య స్వామి, భగవంతుడిని నువ్వు ప్రేమించావా అంటే ప్రేమిస్తున్నానండి. భాగవతోత్తముని ప్రేమించగలుగుతున్నావా? వాళ్ళెందుకండి, భగవంతుడిని ప్రేమించా కదా, వీళ్ళని కూడా ఇష్టపడాలా, అందరినీ విడిచిపెట్టాలి కదా. ఏం చెప్పారు, వీడు మిన్ ముత్తమం వీడు చేయదు ఉమ్ముయరు వీడుడై యానిడై వీడు చేయమ్మినే లేదా నమ్మాళ్ళ వారు చెప్పారు. వీడు మిన్ ముత్తమం వీడు చేయదు, అందరినీ విడిచిపెట్టే అన్నారు కదా నమ్మాళ్ళు వారు. అందరినీ విడిచిపెట్టాలంటే భాగవతోత్తమం విడిచిపెట్టినట్టే కదా. అందరినీ విడిచిపెట్టమంటే భార్య పిల్లలు బంధువులు దేహబంధువులు మిత్రులు వీళ్ళనేనా భాగవతోత్తమం విడిచిపెట్టినట్టే కదా. కాదురా, భగవంతుణ్ణి బాగా ఇష్టపడేవాళ్ళు ఉంటారు, భగవంతుడంటే ఇష్టపడేవాళ్ళు, భగవంతుని చేత ఇష్టాన్ని పొందిన వాళ్ళు ఉంటారే, వాళ్ళని విడిచిపెడితే నువ్వు భగవంతుడిని ప్రేమించినట్టు కాదు. భగవంతుని ప్రేమ ఎట్లా సాగుతుంది? ఒక వ్యక్తిని ఇష్టపడ్డామంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క పరివారం మొత్తాన్ని కూడా ఇష్టపడగలిగితే ఈ వ్యక్తి మీద ఇష్టం ఉన్నట్టు లెక్క. ఒక వ్యక్తిని ద్వేషిస్తే ఆ పరివారాన్ని మొత్తాన్ని ద్వేషించగలిగితే అది ద్వేషమని లెక్క. ఇది పిల్లలోకాచార్య స్వామి చెప్తారు. అంటే ద్వేషం అంటే ఎట్లా, ప్రియం అంటే ఎట్లా. ప్రేమ అంటే ఒక వ్యక్తి మీద సాగదు. ఒక వ్యక్తిని ప్రేమించామంటే ఆ వ్యక్తి ప్రేమించే వ్యక్తులందరినీ ప్రేమించగలిగినప్పుడు, అందరినీ కూడా సమానంగా చూడగలిగినంత వరకు కూడా ఇతని ప్రేమ ప్రసరిస్తే ఇతని మీద ప్రేమ పూర్తిగా ఉన్నట్టు లెక్క. అంటే భగవంతుణ్ణి ప్రేమించేవారు భగవద్భక్తుల్ని సైతం ప్రేమించగలిగితే, వాళ్ళని ఆదరించగలిగితే భగవంతుని మీద భక్తి ఉన్నట్టు లెక్క. రామదాసు గారు చేసిటి ఘోర కృత్యము అని ప్రారంభం చేస్తారు. అందులో తమాషాగా ఆయన చెప్పిన మాట ఘోర కృత్యములు అంటే శ్రీభాష్యం అపరాచార్య స్వామి వారు రాస్తారు. వారి వ్యాఖ్యానంలో ఘోర కృత్యములు అంటే ఏంటి, భగవంతుడిని ఒక్కడే ప్రేమించుట, భగవంతుడి పట్ల అపచారములు చేయుట, ఈ రెండు కూడా. అంటే భగవంతుణ్ణి ఒక్కడే ఇష్టపడుట, భగవంతుణ్ణి ఇష్టపడకుండా ఉండుట కూడా రెండు సమానమైన అపచారాలు. కాబట్టి ఘోర కృత్యములు అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుని పట్ల చేసే అపచారములు ఘోర కృత్యములు అని అంటారు. చేసితి భాగవత అపచారము. రెండవది భగవంతుడి కృత్యముల కంటే గొప్ప పాపమేది, భగవద్భక్తుల పట్ల భాగవతోత్తముల పట్ల ప్రపన్నుల పట్ల ఆచరించే ఒక దుర్మార్గపు నిరాదరణ ఏదైతే ఉంటుందో అది మరింత ఘోరకృత్యము అని అంటారు. మనకు అందునే భగవద్రామానుజులు తమ శరణాగతి గద్యలో చెప్తూ అంటారు, అసహ్యాపచారాన్ సర్వాన్ క్షమస్వ అని అంటారు. అంటే అపచారములన్నింటినీ రక్షించు, అసహ్యాపచారాల్ని కూడా రక్షించు అంటారు. అక్కడ వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ప్రియవాచ్యాన్బిళ్ళే అంటారు, అపచారములంటే భగవంతుని పట్ల చేసేది, అసహ్యాపచారాలంటే భాగవతోత్తముల పట్ల చేసేది. అంటే భాగవతోత్తముల పట్ల కనుక అపచారం చేస్తే భగవంతుడికి ఇంకా కోపం కలుగుతుంది. కాబట్టి రాక్షసులందరిలో ఎవరో తెలిసిన గొప్ప రాక్షసుడు హిరణ్యకశిపుడు అంటారు. రావణాసురుడు వీళ్ళకంటే గొప్ప రాక్షసుడు హిరణ్యకశిపుడు. ఎందువలంటే భగవంతుడు చాలా ఇష్టపడే ప్రహ్లాదుణ్ణి హింసించాడు, బాగా హింసించాడు. కాబట్టే పెద్ద రాక్షసుడు అని పేరు పెడతారు వ్యాఖ్యానంలో. రాక్షసులందరిలో పెద్ద రాక్షసుడు అంటే హిరణ్యకశిపుడు లెక్క. అది పారిభాషిక పదం సంప్రదాయంలో పెద్ద రాక్షసుడు అంటారు. అంటే భాగవతోత్తముల పట్ల పనికిరాదు, దాని అసఖ్య అపచారం అంటారు. ఎవరికి అసఖ్యం? భగవంతుడికి అసఖ్యం. అసఖ్యం అంటే అర్థమేం? సహింపరాకుండా ఉండేంత కోపం తెచ్చే సందర్భం. కాబట్టి భీష్మాదులంతా కూడా ద్రౌపది పట్ల అపచారం ఏం చేయలే. ద్రౌపది పట్ల అపచారం చేసిన వాడు దుశ్శాసనుడు, వాడు చేయడానికి కారణమైన వాడు దుర్యోధనుడు, అతన్ని అంగీకరించిన వాళ్ళు వాడు అన్నదమ్ములు కావచ్చు.
ఇంత తెలిసి చెప్పతగినటువంటి స్థితిలో ఉండి కూడా అడ్డుకోకుండా ఉన్న భీష్మాదుల మీద కూడా కోపం వచ్చింది కృష్ణ పరమాత్మ. ఇక్కడ వాళ్ళందరినీ చంపవచ్చా అంటే వాళ్ళందరినీ చంపి తీరాలి, వాళ్ళందరికీ ఈ లోకంలో బతికి ఉండే అధికారం యోగ్యత లేదు అర్జున అని చెప్తాడు. అంటే ఎందుకంత కోపం వచ్చింది అంటే ఒక భాగవతోత్తమరాల పట్ల జరిగేటువంటి ఆ దుర్మార్గాన్ని అడ్డుకోలేనటువంటి స్థితిలో వీళ్ళు ఉంటే వీళ్ళకి ఇంకా ధర్మాత్ములు ఎందుకు అవుతారు అన్నంత కోపం వచ్చింది కదా. కోపం వచ్చి భీష్ముడిని సంపించిన భీష్ముడు చావడానికి సిద్ధమైనప్పుడు మాత్రం మళ్ళీ కృష్ణుడు వచ్చి ఈయనకంటే ధర్మాత్ముడు లేడు, ఈయన చెప్పినట్టు వినాలి అంటాడు. ఎందుకో అది భగవద్గీత విష్ణుసహస్రనామం యొక్క వ్యాఖ్యానంలో మనకు తెలుసు. కాబట్టి అర్థం ఎవరిని ప్రేమించామో వాళ్ళందరినీ ప్రేమించేటట్టుగా ఉండుట, ఎవరికి ద్వేషిస్తున్నామో వాళ్ళ ఎందు కూడా ద్వేషం ప్రసరిస్తుంది. ఇది సాధారణమైన స్థితి. కాబట్టి దశరథునికి ద్వేషం సంపూర్ణంగా కలిగింది. ఒక్క కైకేయి మీద కాదు, కైకేయి పరివారం, కైకేయి బంధుత్వం, వీళ్ళందరూ నాకు అక్కర్లా, వీళ్ళెవ్వరూ నాకు అక్కర్లా అన్నంత కోపం వచ్చి ఏ చత్వామనుజీవంతి. ఇంకా ఇంత చేసిన ఎందువల్ల తెలుసునా, వాళ్ళేం అపచారం చేశారు పాపం. అశ్వపతి ఏం చేయలేదు కదా, యుధాజిత్తు ఏం అపకారం చేయలేదు కదా దశరథునికి. మళ్ళీ నాకు వాళ్ళు అక్కర్లేదు అంటున్నాడంటే ఇంత దుర్మార్గురాలైన కైకేయి మా చెల్లెలండి, ఈ కైకేయి మా కూతురండి అని వాళ్ళు అంటారు కదా, ఇది చాలు. కాబట్టి నాకు వాళ్ళెవరూ అక్కర్లేదు. కేవల అర్ధపరాం హిత్వాం త్యక్తధర్మాం త్యజామ్యహం. కాబట్టి ధర్మాన్ని విసర్జించిన నిన్ను పూర్తిగా విసర్జిస్తున్నా. అగృహ్ణాన్యచ్యతే పాణిం అగ్నిం పర్యణయేంచతు అనుజానామి తత్సర్వం అస్మిన్ లోకే పరత్రచ. కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం కైకేయి చేయి పట్టాడు. కొన్ని వేలు కాదనుకోండి, 60 ఏళ్ళు అనుకోండి. 60 ఏళ్ల తర్వాత లెక్క. 60 ఏళ్ల క్రితం ఎప్పుడో పట్టాడు చేతిని, కైకేయి యొక్క చేతిని, నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. కైకేయి పెళ్లి సందర్భంలో కైకేయి పాణిగ్రహణం చేసి చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చి అంటున్నాడు, అనవసరంగా నీ చేయి పట్టుకున్నా, అగ్ని దగ్గర అనవసరంగా ప్రమాణం చేశా, ఈ చేతిని వదలను అని. అనుజానామి తత్సర్వం అస్మిన్ లోకే పరత్రచ. అక్కడ ఏం చేశా, ఈ లోకంలో అయినా పై లోకంలో అయినా ఈవిడి చేతిని వేయడను ప్రతిజ్ఞ చేశా కదా, అది కూడా విడిచిపెట్టేస్తా. భరతశ్చేత్ ప్రతీతః స్యాత్ రాజ్యం ప్రాప్య ఇదమవ్యయం. ఇక్కడ చేత్ అనే ప్రయోగం ఉన్నది. దీన్ని బట్టే వ్యాఖ్యానంలో పెద్దలు చెప్తారు. భరతుణ్ణి కూడా, భరతుడు ఏమాత్రం నాకు ఆబ్దికాదులు నిర్వహించడానికి వీల్లేదు, భరతుడు ఆచరించిన తర్పణం కానీ పిండం కానీ నాకు చెందవు అని చెబుతాడు. ఇక్కడ చెప్పాడు కాబట్టి భరతుడే కదా అన్ని కార్యక్రమాలు చేశాడు. ఇప్పుడు దశరథుడికి అంగీకారం కాకుండా చేస్తే భరతుడు చేసిన దశరథుడికి అందుతుందా అంటే అందుతుంది. ఎందువల్ల దశరథుడేమో అందదని చెప్పాడు కదా, దశరథుడు అలా అల్లా భరతశ్చేత్ అన్నాడు. భరతుడు కనుక ఇదం రాజ్యం ప్రాప్య ప్రతీతః, ఈ రాజ్యాన్ని పొంది అమ్మయ్య నాకు రాజ్యం దొరికింది కదా అని సంతోషిస్తే కనుక నాకు కొడుకాడు అంటే భరతుడు సంతోషించాడా? భరతుడు సంతోషించలా. భరతుడికి రాజ్యం మీద మమకారమే లేదు కాబట్టి భరతుడు పెట్టిన ఆబ్దికాదులన్నీ తర్పణాదులన్నీ కర్మ అంతా కూడా దశరథుడు స్వీకరించినట్టే లెక్క, తద్వారా దశరథుడికి సద్గతి లభించినట్టే లెక్క అని వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. ఇక్కడ ప్రయోగంలో భరతశ్చేత్ ప్రతీత స్యాత్ రాజ్యం ఇదం ప్రాప్య అవ్యయం, ఈ ప్రాప్యమైనటువంటి అవ్యయమైన రాజ్యాన్ని పొంది కూడా భరతుడు ఆనందించకుండా ఉంటే నావాడవుతాడు. ఆనందించి ఉంటే ఎన్నే సదద్యాత్ పిత్రర్థం మా తద్దత్తమాగమతు, నాకు అతను పిండమును పెట్టవలసిన అవసరము లేదు, పెట్టినా నాకు చెందవు అన్న. కాబట్టి ఆ చేతు ప్రయోగం వల్ల భరతుడు పెట్టినటువంటి కర్మకాండ అంతా కూడా దశరథునికి సద్గతిని పొందేటట్లుగా జరిగింది అనేది అర్థం కావాలి. అథ రేణు సముధ్వస్తం తముత్థాప్య నరాధిపం న్యవర్తత తదా దేవి కౌసల్యా శోకకర్షిత. కళ్ళ నిండా దుమ్ము పడిపోయిందేమో, దశరథుడికి కళ్ళు కనిపించట్లేదు అనుకుంది పాపం. కానీ దశరథుడికి చూపు పోయింది అని వ్యాఖ్యాతలు చెప్తారు. అంటే అంధుడైపోయాడు. అంటే ఎంత ఏడిస్తే, ఎన్ని నరములు తెగిపోయి ఉంటే కళ్ళు పోతాయి. అంటే ఒక వ్యక్తి మీద ప్రేమతో కళ్ళు పోయేంత ఏడిచాడంటే ఎంత ప్రేమ ఉన్నదో ఈ సందర్భం మనకు గుర్తిస్తాం. కౌసల్య అనుకుంది పాపం,
ఇప్పటిదాకా దుమ్ము రేగింది కదా, దుమ్ము కళ్ళల్లో పడి దశరథుడికి కళ్ళు కనిపించట్లేదేమో అనుకోంది అని వాల్మీకి చెప్తూ అథరేణు సముధ్వస్తం, దుమ్ము నిండినటువంటి ఒంటితో కళ్ళతో ఉన్నటువంటి దశరథుణ్ణి మెల్లగా లేపి న్యవర్తత తదా దేవి కౌసల్య శోకకరిషిత, ఇప్పుడు చాలా బాధపడుతూ శోకకరిషిత, ఈ స్థితిలో నా భర్తని ఈ రకంగా పట్టుకోవలసి వచ్చిందే అని బాధపడుతూ ఆడు మెల్లగా తీసుకువెడుతూ హత్వా ఇవ బ్రాహ్మణం కామాతు స్పృష్ట్వా అగ్నిమివ పాణిన అన్వతప్యత ధర్మాత్మ పుత్రం సంచింత్యతాపసం. ఎంత బాధపడ్డాడో వాల్మీకి అతని మనోగతాన్ని చెప్తున్నాడు. హృద్గతమైన వాక్యం అంటే కొన్ని వాక్యములు హృద్గతములు అంటారు. స్వగతములు, హృద్గతములు, ప్రకాశములు అని 3 రకాల వాక్యాలు ఉంటాయి. హృద్గతం అంటే మనసులో అనుకున్న మాట, స్వగతం అంటే ఈ పక్కన ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే అర్థం చేసుకునేటట్లుగా చెప్పిన మాట, ప్రకాశం అంటే అందరికీ అర్థమయ్యేటట్లుగా చెప్పిన మాట. ఈ 3 రకాల మాటలు ఉంటాయి. ఇది హృద్గతాన్ని వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. ఒక బ్రాహ్మణోత్తముడు లేదా ఒక బ్రహ్మవేత్తని, ఒక బ్రహ్మజ్ఞానిని కనుక ఇష్టపడి కావాలని చంపేస్తే ఆ పాపం ఎంత గట్టిదై ఉంటే వాడు ఎంత బాధపడుతూ ఉంటాడో అంత బాధపడుతున్నాడు. అంటే నేనెప్పుడో ఏదో ఒక బ్రాహ్మణోత్తముణ్ణి చంపి ఉంటా అని ఒక అభిప్రాయం దశరథుని యొక్క గుండెల్లో కలిగింది అని అర్థం. స్పృష్ట్వా అగ్నిం ఇవ పాణిన, ఎప్పుడో నిప్పుల్లో కనుక చేయి పెట్టి ఇష్టపడి ముట్టుకున్నా, ఇష్టం లేకుండా ముట్టుకున్నా అనిచ్చయాపి సంస్పృష్ట దహతి ఏవ హి పావక, ఇష్టం లేక ముట్టుకున్నా అగ్ని కాలుతుంది కదా, అలా కాలితే ఎలా ఉంటుందో ఆ కాలినట్టుగా గుండె కాలుతోంది అంటే అర్థం అన్ని పాతకములలో పెద్ద పాతకం ఏదంటే బ్రహ్మహత్య కదా. పంచమహాపాతకాలలో మొదటి పాతకం బ్రహ్మహత్య, 5వ పాతకం వేరే ఉండొచ్చుగా. ఇక్కడ బ్రహ్మహత్యను చేసిన వాడు భయపడి వణికిపోతున్నట్లుగా ఇతని గుండె నేను ఎవరన్నా బ్రహ్మహత్యను చేసి ఉంటాను, లేకపోతే నాకు ఇంత దుర్గతి లభించదని మనసులో అనుకుంటున్నాడని వాల్మీకి చెప్పాడు. ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నాడు దశరథుడు. నివృత్యైవ సీదతో రథవర్త్మసు రాజ్ఞో నాతిబభౌ రూపం గ్రస్తస్య అంశుమతో యథ. మళ్ళీ కౌసల్య తీసుకువెడుతూ ఉంటే, కౌసల్య తీసుకువెడుతోంది అంటే వెళ్ళే చోటు తన అంతఃపురమై ఉంటుంది అంతే కదా. మళ్ళీ అడవిలో తీసుకెళ్ళదు కదా కౌసల్య, లోపలికి తీసుకెడుతోంది కాబట్టి నా వెనకాల బహుశా రాముడు వెళ్ళిపోయిన వీధి ఉంటుందని మళ్ళీ నివృత్యైవ వెనక్కి తిరుగుతున్నాడు. వెనక్కి తిరిగి చూస్తున్నాడు మళ్ళీ రాముడు ఎవరో కనిపిస్తాడా అని. కానీ ఏమీ కనిపించట్లా, రాముడు కనిపించట్లా, రోడ్లు కనిపించట్లా, కళ్ళే కనిపించట్లా. అలాంటి స్థితిలో గ్రస్తస్య అంశుమతో యథ, ఎలా ఉందంటే ఒక కేతుగ్రస్తమైనటువంటి సూర్యగ్రహణంలా జరిగితే మనకి ప్రపంచమంతా ఎట్లా ఉంటుంది. ఒక సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం కలిగింది అనుకోండి, మధ్యాహ్నం పూట చీకటి అయిపోదా, అలా చీకటి అయిపోయినట్టుగా ఉంది తప్ప తనకేం కనిపించట్లేదు. విలలాపచ దుఃఖార్త ప్రియం పుత్రం అనుస్మరన్ నగరాంతమనుప్రాప్తం బుద్ధ్వా పుత్రమథాబ్రవీత్. విలలాపచ దుఃఖార్త, దుఃఖం ఉప్పొంగిపోతూ ఉంటే ప్రియం పుత్రం అనుస్మరన్, స్మరన్ కాదు అనుస్మరన్ అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా రాముని యొక్క స్మరణ ఆగిపోలేదు, సాగుతూనే ఉందని అర్థం. రాముడు ఉన్నప్పుడు రామ 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 ఎలా అయితే అంటున్నాడో ఇప్పటికి కూడా రామ రామ రాముడి యందు మాట కానీ రాముడి యందు ధ్యాస కానీ పోలేదన్న మాటని అనుస్మరన్ అంటాడు వాల్మీకి. ఇంకా అలాగే అనుస్మరిస్తూ నగరాంతమనుప్రాప్తం బుద్ధ్వా పుత్రం అథాబ్రవీత్. నగరాంతం అనుప్రాప్తం, నగరం దగ్గరకి అంటే తన అంతఃపురం దగ్గరికి వచ్చారని గుర్తించిన వాడై పుత్రం అథ అబ్రవీత్, కొడుకు గురించి ఇలా అంటున్నాడు. వాహనానాంచ ముఖ్యానాం మహతాంతం మమాత్మజం పదాని పది దృశ్యంతే సమహాత్మాన దృశ్యతే. అన్ని వాహనములు మోసేటువంటి గొప్ప పరాక్రమము స్థితి కలిగిన వాడు రాముడు. ఏనుగెక్కినా రాముడు బాగుంటాడు, గుర్రం ఎక్కినా బాగుంటాడు, రథంలో కూర్చున్నా బాగుంటాడు, నడుస్తున్నా బాగుంటాడు, ఏ రకంగా చూసినా బాగుంటాడు కదా. అలా అన్ని వాహనముల యందు కూడా ఆనందంగా ప్రకాశించే నా రాముడు పదాని పది దృశ్యంతే. అడవిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా, రథంలో చూసేవాళ్ళంతా చూస్తారు. రథం దిగి రాముడు ఏదో ఇంకోటి ఏదో ఎక్కుతాడు అనుకోండి, పడవ ఎక్కుతాడు అనుకోండి, పడవలో చూసి ఆనందించేవాడు కొంతమంది ఉంటారు.
లేదా అక్కడ ఏదన్నా అడవి జంతువులు ఉంటే వాడు లొంగ తీసుకుని దాని మీద కూర్చుని రాముడు వెళుతూ ఉండొచ్చుగాక. ఇంకా భవిష్యత్తులో వనంలో ఇలాగే కదా తిరగాలి, ఏదో ఒక వాహనం కావాలి కదా. అలా ఎన్నో వాహనాల మీద ఎక్కి రాముడు వెళుతూ ఉంటే చూచి ఆనందించేవాళ్ళు ఎంత ధన్యులై ఉంటారో కదా. నాకు ఆ అదృష్టం లేదు కదా. స మహాత్మా నదృశ్యతే, నాకు ఏ వాహనం మీద రాముని చూసే యోగ్యత లేకుండా అయిపోయింది. యస్సుఖేషు ఉపధానేషు సేతే చందన రూషిత విజ్యమానో మహార్హాభి స్త్రీభి మమ సుతోత్తమ. రాముడు ఎప్పుడన్నా పడుకుంటే ఓ దిండు ఆ దిండు అలవాటు, 2 దిండు పెట్టుకునే అలవాటు చాలామందికి ఉంటుంది కదా. అలా సుఖేషు ఉపధానేషు ఎక్కువ దిండు పెట్టుకుని పడుకోవడం అలవాటు చేసుకున్న నా రాముడు ఇప్పుడు ఏ కర్రల మీద పడుకుంటాడో, ఏ రాళ్ళ మీద పడుకుంటాడో, ఎలాంటి స్థితి కలుగుతుందో కదా. విజ్యమానో మహారహాభి, చాలా గొప్ప గొప్ప ఆడవాళ్ళు చక్కగా సెంట్లు పూసుకుని ఆ చామరాలకి ఒక స్ప్రే కొట్టి చక్కగా వాడు వీస్తూ ఉంటే ఆ చక్కటి సుగంధాల పవనంలో రాముడు నిద్రపోయే రాముడు ఎలాగ పడుకుంటాడో కదా అని బాధపడుతున్నాడు. నూనం సనూనం క్వచిదేవాద్య వృక్షమూలముపాశ్రిత కాష్ఠం వా యది వా అశ్మానం ఉపధాయ శయిష్యతే. ఇంకెలా పడుకుంటాడు? పడుకునేటప్పుడు ఒక కర్రని తలకాయ కింద పెట్టుకుంటాడు, లేదా ఒక రాయిని తెచ్చుకుని రాయికి తల కింద పెట్టుకుంటాడు. ఇలాగే కదా పడుకుంటాడు నా రాముడు అనుకుంటూ వెళుతున్నాడు అంతఃపురం లోపలికి. ఉత్థాస్యతి చ వేదిన్యా కృపణ పాంసుకుంఠిత వినిశ్వసన్ ప్రస్రవణాత్ కరేణూనామివ వృషభ. ఉత్థాస్యతి చ మేదిన్యా, పడుకున్నవాడు తల కింద రాయి పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి, కర్ర పెట్టుకుంటే ఏమో గుచ్చుకుంటాయి, పడుకోలేడు. మెత్తగా పడుకోవడం అలవాటు ఉన్న రాముడికి ఒకసారి లేచి ఉంటాడు, అప్పటికే ఒళ్ళంతా దుమ్ము కుట్టుకుపోయి ఉంటుంది. అంటే ఇతని ధ్యాస రాముడు పడుకోవడం, పడుకుని కింద పడుకోవడం, వీపుకి అంతా కూడా మట్టి అంటడం, లేచేటప్పటికీ ఆ దుండుగా పట్టుకున్న రాయి గుచ్చుకోవడం, ఆ బాధ భరించలేక రాముడు హఠాత్తుగా లేవడం, ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. ఇదే ధ్యాస కదా. ఇలా ఉంటాడు రాముడు. దక్ష్యంతి నూనం పురుషాః, అంత గొప్పవాడు రాముడు. దీర్ఘబాహుం వనేచర, చక్కటి పెద్ద పెద్ద చేతులతో, ఆజారబాహుడు కదా, అద్భుతమైనటువంటి మహాబాహువుగా రాముడు నడుస్తూ ఉంటే అడవిలో వాళ్ళంతా చూచి ఎంతంత ఆనందపడిపోతారో. ఇప్పటిదాకా ఇలాంటి రూపాన్ని వాళ్ళు చూచి ఎరుగరు కదా, అపూర్వమైన రూపశ్రీ కదా రాముడు. కాబట్టి ఇలాంటి రూపాన్ని చూడని వాళ్ళంతా చూచి అబ్బాయి ఎవరు దేవతామూర్తి అనుకున్నట్లుగా ఆనందపడుతూ ఉంటారే. రామ ఉత్థాయ గచ్చంతం లోకనాథ మనాథవతు, అలాంటి రాముడు లోకం మొత్తాన్ని పరిపాలించ తగినటువంటి రాముడు అనాథ వలె అయ్యో అరణ్యంలో వెళ్ళిపోతున్నాడే అని బాధపడు. సా నూనం జనకశ్యేష్ట సుత సుఖదుసదోచిత కంటకాక్రమణాక్రాంత మన మధ్య గమిష్యతి. సీత విషయం చూస్తే సా నూనం, నిశ్చయంగా ఆవిడ జనకస్య ఇష్ట, జనకుడికి ఎంత ప్రేమ కాకపోతే అక్కడ ఉండే వివాహ సమయంలో చూస్తే సీత 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 అంటూ పలకరించాడు తప్ప ఊర్మిళ ప్రస్తావన లేదు. తన కన్న కూతురు ఊర్మిళ యొక్క మాటే లేదా కదా. ఊర్మిళ యొక్క ప్రస్తావన లేకుండా మా సీత గొప్పది, ఈవిడ నా కుమార్తె చాలా గొప్పది, పతివ్రత మహాభాగ ఛాయా ఇవ అనుగత సదా, ఎప్పుడు చూసినా ఈ సీత గురించే చెప్పాడు తప్ప తన కన్న కూతురైన ఊర్మిళ గురించి చెప్పలేదంటే నిజంగా నూనం జనకస్య ఇష్ట. ఎంత ఇష్టపడి ఉంటే ఈ అమ్మాయి మీద అంత ప్రేమ పెంచుకుని ఉంటాడు. అలాంటి వాడు ఎలా పెంచి ఉంటాడు? ఒక చక్రవర్తి ఇష్టమైన కూతురిని ఎలా పెంచుతాడు? చాలా సుఖ సదోచిత, సదా సుఖోచిత, సుఖ సదోచిత, ప్రయోగంలో తేడా. సదా ఎల్లప్పుడూ సుఖోచిత, సుఖములతో ఉండి సుఖపడవలసినటువంటి ఉచితమైన స్థితి కలిగిన ఆవిడ. అలా కాదు, సుఖ సదోచిత. ఆవిడ ఎట్లా ఉంటే అలా సుఖంగా ఉండేటట్లుగా అన్నీ అమర్చిపెట్టాడు. సీత 10 అడుగులు వేయగానే అలసిపోతుంది, కూర్చోవాలి అనుకుందనుకోండి, అప్పుడు కూడా అక్కడ కుర్చీ వేస్తారు ఎవరిని అంటే. జనకుడికి ఒక లెక్క మాట, సీత ఇలా వెళుతుంది, ఇక్కడ కాసేపు కూర్చుంటుంది. సీత ఇక్కడ దాకా వెళ్ళి ఇక్కడ కూర్చునేటప్పుడు ఇక్కడ మంచి పరుపు వేయండిరా, ఇక్కడ కూర్చోవాలి. సీత ఎటు వెళితే అటు ఆడుకునేటప్పుడైనా, సీత పాకుతూ ఉంటే ఆ పాకేటప్పుడైనా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకునేవాడిలా ఉంటాడని చెప్పడం కోసం సదా సుఖోచిత కాదు, సుఖ సదోచిత. ఇక్కడ ప్రయోగం మార్చడంలో ఉండే తేడా. ఎప్పుడు సీతకి ఏ కష్టం కలగకుండా ఉండడం కోసం ఎన్నో ఏర్పాట్లు చేసుకుంటాం. ఈ రోజుల్లో మనం
ప్రోటోకాల్ పద్ధతిలో ఏ పిఎం గారు వస్తున్నారనుకో, ఆయన 10 అడుగులే వేస్తారండి, ఇక్కడే ఉంటాడు, మీరు 3 అడుగులు ముందుకు రావాలి, ఒక్క చెయ్యి మాత్రం 1 అడుగు ముందుకు రావాలి తప్ప 2 అడుగులు ముందు రాకూడదు, దండ వేయాలి. ఇవన్నీ నేను అనుభవించాను పిఎం గారు వచ్చినప్పుడు. ఇవన్నీ ప్రోటోకాల్ ఉంటాయి. అంటే పిఎం గురించి ఒక ఎవడో వ్యక్తి ఆ వ్యక్తికి ఉండే అలవాట్లన్నీ కనుక్కుని అలవాట్లన్నీ కూడా నిర్వర్తింపజేసేటట్లుగా ఈ రోజుల్లోనే మనం ఇలా కనుక మర్యాదలు చూస్తూ ఉంటే, హద్దులు చూస్తూ ఉంటే, అప్పుడు జనకుడు ఎన్నెన్ని హద్దులు ఆలోచించేవాడో, ఎన్నెన్ని సుఖములు ఆలోచించేవాడో చూస్తే సుఖ సదోచిత. అలాంటి సీత కంటకాక్రమణాక్రాంత, కంటకముల చేత ఆక్రమించబడినదై అంటే చాలు, మళ్ళీ ఆక్రాంత, కంటకాక్రమణాక్రాంత, రెండు ఒకే ప్రయోగం. అంటే అర్థం, సీత వెళుతూ ఉంటే ముళ్ళున్నాయనుకోండి, తెలియకుండా ముళ్ళల్లో కాళ్ళు వేస్తే గుచ్చుకుంటాయి. సీత మంచిగా వెళుతున్నా కొన్ని ముళ్ళు ఒక వ్యక్తి వెళ్ళాడు అనుకోండి, అప్పటిదాకా ఆపుతారు, కర్ర పెట్టి ఎవరినో వస్తుంటే ముళ్ళని కర్రతో ఆపుతారు, జాగ్రత్తగా వాడు వెళ్ళేదాకా ఉండాలి. ఒక్కొక్కసారి వెళ్ళకపోయినా కర్ర జరిగితే ముళ్ళు మళ్ళీ మీద పడిపోతుంటాయి కదా, సహజంగా మనం గమనిస్తాం. ఎంత జాగ్రత్త పడ్డా ముళ్ళల్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో రకంగా చీర కొంగు తగిలో, ఒక కొమ్మ ఒక విసురుగా వచ్చి తగులుతుందే. కంటక ఆక్రమణ ఆక్రాంత, తాను స్వబుద్ధితో కంటకాలు తొక్కినా, కిందకు అడుగు వేసినప్పుడు ముళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి. ఆ ముళ్ళు సహజంగా వచ్చి కొట్టుకుంటాయి కదా. ఆ కంటక ఆక్రమణ ఆక్రాంత అయిన సీత ఎంత కష్టపడుతుందో కదా. వనమధ్య గమిష్యతి, అలాంటి సీత కూడా అడవికి వెళ్ళిపోయిందే. అనభిజ్ఞా వనానాం సా నూనం భయముపైష్యతి, స్వాపదానర్దితం శ్రుత్వా గంభీరం రోమహర్షణం. రాముడికైతే చిన్నప్పుడు కొంచెం అలవాటైంది. 12 ఏళ్ళు 13 ఏళ్ల వయసులో విశ్వామిత్రుడు వెంట వెళ్ళాడు కాబట్టి అడవి ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసు, ఎలాంటి ఏవి ఎంత గట్టిగా అరుస్తాయో తెలుసు, అరిచినప్పుడు ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలో తెలుసు కదా. కానీ అనభిజ్ఞ, వనవాసం ఏమాత్రం తెలియనటువంటి ఆవిడైంది. నూనం భయముపైష్యతి, నిజంగా ఎంత భయపడుతుందో. ఇప్పుడు ఇదే సరదాగా వెళ్ళిపోతాను, ముందే రథం ఎక్కేసి కూర్చుంది, కానీ హృష్టేన చేతస, వాళ్ళకి చెప్పాడు కదా, సీత హృష్టేన చేతస, ఆనందంతో ముందు రథం ఎక్కింది ఈవిడే వెళ్ళిపోవడానికి. కానీ ఇప్పుడు ఎక్కింది, కానీ అప్పుడో రథంలో అడవిలోకి దిగంగానే నిజంగా భయపడుతుంది. ఎందువల్ల? శ్వాపద నర్దితం, శ్వాపద అనర్దితం శ్రుత్వా. శ్వాపదములంటే క్రూర మృగములన్నీ కూడా శ్వాపదములు అంటారు. అంటే కుక్క అనే అర్థం కాదు. అంటే ఒక అడవి కుక్కల్లాంటివి భయంకరమైనటువంటి పళ్ళతో ఉండి దంష్ట్రాలతో ఉండే కుక్కల్లాంటివి చాలా ఉంటాయి కదా. అలాంటివన్నీ వ్యాఘ్రాదులన్నీ కూడా అవి అరుస్తూ ఉంటే, గర్జిస్తూ ఉంటే, గంభీరం రోమహర్షణం, వెంట్రుకలు నిక్కబడుచునేటట్టుగా ఉండే అరుపులు విని సీత నూనం భయం గమిష్యతి, సీత భయపడుతుంది. ఇది నిజం ఇది అని. సకామాభవ కైకేయి, అంటే నీ కోరిక తీరిందా కైకేయి అని గట్టిగా అరిచారు. మళ్ళీ ఆవిడ ఎక్కడుందో తెలియదు. కైకేయి విధవా రాజ్యమావస, విధవరాలవై రాజ్యాన్ని ఏలుకో, రాజ్యంలో నివసించు. నహితం పురుష వ్యాఘ్రం వినా జీవితుముత్సహే. నువ్వు విధవ ఎలా అవుతావు అనుకుంటున్నావా? రాముణ్ణి విడిచి నేను ఇంకా బతకను కదా, కాబట్టి నువ్వు విధవవే అవుతావు, హాయిగా రాజ్యం చేసుకో అంటూ అరుస్తున్నాడు. ఇత్యేవం విలపన్ రాజా జనౌఘేన అభిసంవృత. విలాపం అనగా అర్థం చెప్పుకున్నాం. విలాపం అంటే ఏడుస్తూ మాట్లాడే మాటల్ని విలాపములు అంటారు. ఏడుపు వేరు, మాటలు వేరు. ఏడుస్తూ మాట్లాడే విధానం వేరు. ఏడుస్తూ మాట్లాడే వాటిని విలాపములు అంటారు. కాబట్టి విలపన్ అంటే ఏడుస్తున్నాడు ఒక పక్కన, అరుస్తున్నాడు ఇలాగా. కాబట్టి జనౌఘేన అభిసంవృత. ఇలా దశరథుడు అరుస్తూ ఉంటే, ఎప్పుడు అరవనివాడు, ఎప్పుడు బాధపడినవాడు అరుస్తుంటే అక్కడ ఉండే ప్రజలంతా కూడా గుమ్మిగూడి వాడు వెనకాలే ఉన్నారు. దశరథుడు ఏం పట్టించుకోవటారు, నేను రాజుని, వీళ్ళ ముందే ఏడవకూడదు, చాలా డిగ్నిఫైడ్గా ఉండాలి, డీసెన్సీగా ఉండాలి, లోపలికి వెళ్ళి రహస్యంగా ఏడవాలి. ఒకప్పుడు రాజుగా ఉండేవాడు అంతే కదా, అలాగే కదా. ఒక పేరు పొందిన వాళ్ళు ఎంత కష్టం వచ్చినా జాగ్రత్తగా నిగ్గపట్టుకుని లోపలికి వెళ్ళి ఏడవాలి తప్ప సభలో ఏడుస్తారా? ఏడవరు కదా. సభలో వెళ్ళి ఏడిచేటట్టుగా ఉండదు. ఎంత కష్టం కలిగినా ఓచుకుని బయట లోపల ఏడవలసిందే. ఒక కథకుని యొక్క కథ చెప్తారే, హరికథ వేసి చెప్పేవాడికి ఆ యజమాని ఒక మాలిక వేస్తాడు. ఆ మాలిక మెడలో ఉండగా వీడు హరికథ చెప్తుండే.
ఆ మాలిక బాగుంటే పర్వాలేదు, ఆ మాలిక తీయడానికి వీల్లేదు. యజమానికి ఎలా ఉంటుందంటే, నేను వేసిన మాలిక వాడు తీసేస్తాడా, దూర్వాసుల కోపం వచ్చినట్టుగా వస్తుంది కదా. ఆ రకంగా వీడి మాలిక వేసిన తర్వాత ఆ మాలికలో చిన్న చిన్న ఎర్రచీమలు ఉంటాయి. వీడికి యజమానికి తెలియదు, వీడి మెడలో వేస్తారు. తీస్తే యజమాని డబ్బు ఇవ్వడు, యజమాని ఊరుకోడు. తీయకపోతే చివర కుడుతూ ఉంటాయి కదా. ఇలాంటి స్థితిలో అక్కడ ఏడవకూడదు, అక్కడ బాధపడకూడదు. వాడు అరుస్తూ రాగం తీసి ఇదిగో భద్రాద్రి, ఇదిగో గౌతమి అంటూ ఉంటాడు. అలా ఉంటాడు. సభలో ఏడవకూడదు కదా, చాటుగా వెళ్ళి ఏడవాలి. అలాంటి స్థితిలో ఉంటారే. అలా కాకుండా జనం ఎంతమంది ఉన్నారో పట్టించుకోవట్లా, అక్కడే ఏడుస్తున్నాడు. జనౌహేన అభిసంవృత అపస్నాతమివారిష్టం ప్రవివేశ పురోత్తమం. అరిష్టం కలిగినప్పుడు ఒక దుస్నానాన్ని ఆచరించినట్లుగా. అంటే అరిష్టం కలిగితే స్నానం ఆచరిస్తారే. ఏదన్నా వినకూడని వార్త విన్నా, వినకూడని చూడకూడని ప్రదేశాన్ని చూచినా, చూడకూడని ప్రదేశం తొక్కినా ఆచరించే స్నానం అరిష్ట స్నానం అని అంటారే. అలాంటి దాన్ని అపస్నాతం అంటారు. ఈ ఏడుపు ఎలా ఉంది అంటే, ఏడుస్తూ ఉంటే ఒళ్ళంతా నీళ్లు కక్కుతూ ఉంటే అపస్నాతం చేసినట్టుగా ఉంది అంటారు. అంటే అరిష్ట స్నానాన్ని దశరథుడు ఆచరించినట్టుగా ఉంది. శూన్యచత్వర వైష్మాంతాం సంవృతాపణ దేవతాం కలాంతం దుర్బల దుఃఖార్తాం నాత్యాకీర్ణ మహాపథాం. ఎక్కడ చూసినా కూడా రోడ్లన్నీ కూడా పూర్తి నివాసాలు లేకుండా, ఎవరు జనం లేకుండా నిర్జనంగా ఉన్నాయి. సంవృతాపణ దేవత. షాపులు ఉంటాయి, షాపులన్నీ మూసేసి ఉన్నాయి. ఎవరు కూడా కొట్టు తెరవట్ల. కొట్లు ఉండాలి కదా, ఆపణాలు విపణలు ఉంటాయి కదా. ఎవడు కొట్టు తెరిచిన వాడు వ్యాపారం కోసం ఉన్న తెరవాలి కదా. ఎవరు వ్యాపారం కోసం కూడా తెరవాలి. ఎంతోమంది జనం వచ్చారు పరాయిగూడ నుంచి కూడా. రాముని యొక్క వనవాసం, రాముని యొక్క పట్టాభిషేకం చూడడానికని చాలామంది వచ్చినప్పుడు వ్యాపారం బాగా సాగే రోజులు కదా. కానీ వ్యాపారం కూడా మూసేసి షాపులు ఎవరు తెరవకుండా కూర్చున్నారు. అంతేనా? దేవత సంవృత ఆపణ దేవత. దేవాలయాలు కూడా అర్చకులు తెరవల. అంటే అర్చకులు కూడా మూల కూర్చుని బాధపడుతున్నారు తప్ప, అయ్యో దేవాలయం సమయం అయింది, దేవుడికి తెరవాలి, ఆరాధన చెయ్యాలి అనే అభిప్రాయం లేదు. మరి ఆరాధన సక్రమంగా చేయకపోతే పాపం కదా. అంటే ఇంతకంటే పాపం ఏం కావాలి? నడిచే దేవుడు, కనిపించే దేవుడే రాముడే వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా లోపల ఉండేటువంటి విగ్రహమూర్తులుగా ఉండే దేవతలేం లెక్క అనుకున్నారో ఏమో. దేవత సంపృత సంవృత ఆపణ దేవత. ఎవరు దేవాలయాలు కూడా తెరవలేదయా, అలాంటి స్థితి ఉన్నది. క్లాంత దుర్బల దుఃఖార్త నాట్యాకీర్ణ మహాపథ. ఎక్కడ చూసినా ఏదో ఒక శూన్యత, ఏదో ఒక నిర్లిప్తత, ఏదో ఒక శోకపరాయణత కనిపించింది తప్ప ఎక్కడా ఆనందం లేదు. తామవేక్ష్య పురీం సర్వాం రామమేవానుచింతయన్ విలపన్ ప్రావిశద్రాజ గృహం సూర్య ఇవాంబుదం. అలాగే ఉంటుందనే ఊహ. ఎవరు ఎక్కడ కూడా ఏ షాపులు వినేటువంటి ధ్వనులు లేవు. ఎక్కడ దేవాలయాలు ఉంటే గంటలు వినిపిస్తాయి కదా, ఏ గంటలో వినిపించట్లా. షాపుల్లో ఇదంతా ఇదంతా ఇదంతకిస్తావు అంతకిస్తావు బేరసారాలు ఏం వినిపించకపోతే అన్నీ మూసినట్లే కదా. ఇలాంటి అయోధ్యను తాను చూస్తున్నవాడై దశరథుడు లోపలికి ప్రవేశించాడు. ఎలా ప్రవేశించాడు? సూర్య ఇవ అంబుదం. ప్రకాశించే సూర్యుడు మేఘాల మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయినట్లుగా, అంటే అందరికీ చీకటిని కలిగించేటట్లుగా తాను మేఘాల్లోకి వెళ్ళిపోయినట్లుగా అంతఃపురంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అని. మహాహ్రదం ఇవ అక్షోభ్యం సుపర్ణేన హృతోరగం రామేణ రహితం వేష్మ వైదేహ్యా లక్ష్మణేన చ. ఒక 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 మడుగు ఉందనుకో. ఆ మడుగులో ఒక పాము ఏదన్నా ఉంటే, ఆ పాము గిరగిరగిరగిర తిరుగుతూ ఉంటే మడుగులో ఏదో శబ్దమో ఏదో అలికిడో ఏదో వినిపిస్తుంది. అలాంటి పాముని కనుక గరుత్మంతుడో వచ్చి తీసుకువెళ్ళిపోతే ఆ హ్రదం ఎట్లా ఉంటుంది? ప్రశాంతంగా ఉంటే ప్రమాదమా? మంచిదే. ప్రమాదం ఎక్కువ. అది మడుగు కదా. ఒక పాము తిరుగుతూ ఉంటే అదో ఇది మడుగు, ఇది లోపలికి వెళితే పాము కరుస్తుంది, ఇందులో ముడకూడదు, ముడిగితే మనం మునిగిపోయేంత లోతు ఉంటుందని తెలుస్తుంది. కాబట్టి పాము ఉన్నంతసేపు మడుగు బాగుంటుంది. ఆ పామే కనుక లేకపోతే మడుగు భయంకరాన్ని కలిగిస్తుంది. అలాగా మనకి తెలివిడి చేసే పాము వంటి రాముణ్ణి ఒక విధి అనే సుపర్ణుడు ఎత్తుకుపోతే ఈ మడుగు మనకు అపకారానికే ఉంది. అయోధ్య అంతా ఒక మహాహ్రదంగా ఉంది అని వర్ణించాడు. సామాన్యంగా చూస్తే ఈ ఉపమానం ఎట్లా కనిపిస్తుందంటే మంచిదయింది కదా అనిపిస్తుంది. మంచిది కాదా. రాముడనే పాము అలికిడి తాను
తిరుగుతూ మనకి తెలివిడి చేసేటువంటి స్థితి పోయి ఇదంతా ఒక మడుగులాగా, అంటే దిగితే మునిగిపోయేంత ప్రమాదకారి అయినటువంటి ఒక మహాహ్రదల్లా ఉండిపోయింది అయోధ్య అంతా అని వర్ణించాడు. రామేణ రహితం వేష్మ, రాముడు లేడు, సీతమ్మ లేదు, లక్ష్మణుడు లేడు కదా, వాళ్ళ ముగ్గురు లేని అయోధ్య ఒక మహాహ్రదంగా, అంటే ఒక ఊబిలాగా ఉన్నది, దిగిపోతుంది అంతే. ఇంకా మనిషి బతికే అవకాశం లేకుండా అయిపోయింది అంటూ అథ గద్గద శబ్దస్తు, అంటే గొంతు ఒక గద్గదప్రాయమైపోయింది, అంటే మాటలు సరిగ్గా రావట్లా. విలపన్ మనుజాధిప, ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు, ఇంకా ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు, కానీ ఇక్కడ దాకే వాల్మీకి అర్థమైంది. ఇంకా ఏం మాట్లాడుతున్నాడో వాల్మీకి కూడా అర్థం కాల, ఏదో నసుగుతున్నాడు. పిచ్చివాడు ఏదైనా కొంచెం ఏదైనా తేడా వచ్చినప్పుడు ఏదో తనలో తను మాట్లాడుకుంటూ సందర్భం లేకుండా అది ఎక్కడుంది, ఇది ఎక్కడుందో, ఆవిడ ఇలా మాట్లాడతారే, అలా మాట్లాడుతున్నాడని వాల్మీకి చెప్తూ ఉవాచ మృదు మందార్థం వచనం దీనం అస్వరం, ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు వినిపించట్లా, దీనుడై అస్వరంగా గద్గద శబ్ద, మెల్లగా మందార్థంగా మందార్థం అంటే అర్థం మెల్లగా అని ఒక అర్థం, మందమైన అర్థం, అర్థములు లేని మాటలు అర్థం, అంటే మందగించిన అర్థం. అంటే ఆయన మాట్లాడే మాటల్లో అర్థాలు ఉండవు. ఎక్కడైనా తేడా వచ్చిందనుకోండి, తేడా వచ్చినప్పుడు ఏదో అంటారు చూసారా, ఏదో నా ఏనుగుని రిక్షాలో తీసుకురా, ఏదో నా గుర్రాన్ని అగ్గిపెట్టబట్టరా అన్నట్టుగా ఉంటాయి మాటలు, అర్థము లేని మాటలు అంటారు. మందము అర్థము, అర్థం మందగించిన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంకా వాల్మీకి ఏం రాస్తాడు, ఏం రాయలేదన్నమాట. అంటే మందగించిన మాటలతో అస్వరంగా ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు. కౌసల్యాయ గృహం శీఘ్రం రామమాతు నయంతుమా, ఇంకా ఎవరో పట్టుకున్నారు, కౌసల్య పట్టుకుంటే పక్కన భటులంతా ఊరుకుంటారా ఏమి, అమ్మ మీరు ఉండండమ్మా అని వాళ్ళంతా జాగ్రత్తగా పట్టుకుని దశరథుని తీసుకువెడుతున్నాడు లోపలికి. అప్పుడు అంటున్నాడు, కాబట్టి కౌసల్యే గనక పట్టుకుని ఉంటే కౌసల్య నీ యొక్క అంతఃపురానికే తీసుకుని వెళ్ళు, నా అంతఃపురానికి వద్దు అని చెప్పేవు. ఎవరో పట్టుకున్నారని తెలిసిందని, కాబట్టి రామమాతు నయంతుమా, ఎవరో కానీ నన్ను పట్టుకున్నారు, జాగ్రత్తగా కౌసల్య అంతఃపురానికే తీసుకుని వెళ్ళండి, నా అంతఃపురము వద్దు, ఇంకెక్కడికి వద్దు. నహ్యన్యత్ర మమ ఆశ్వాస హృదయస్య భవిష్యతి, నాకు కొంచెం సేద తీరాలంటే ఇప్పుడు కౌసల్య యొక్క అంతఃపురము తప్ప నన్ను ఓదార్చే స్థలమే అయోధ్యలో ఎక్కడా లేదు అని నహి అన్యత్ర ఇతి బ్రువంతం రాజానం, ఇలాగా మాట్లాడుతుండేటువంటి రాజానం రాజుని అనయన్ ద్వారదర్శిన, పక్కన ఉండేవాళ్ళంతా ద్వారదర్శులైనటువంటి ఆ భటోత్తములంతా కూడా దశరథుని పట్టుకుని జాగ్రత్తగా కౌసల్యాయా గృహం తత్ర నివేశ్యత వినీతవతు, జాగ్రత్తగా కౌసల్యాదేవి అంతఃపురంలో తీసుకుని వెళ్ళి దశరథుణ్ణి అక్కడ కూర్చోబెట్టారు. తతస్తస్య ప్రవిష్టస్య కౌసల్యాయా నివేశనం అధిరుహ్యాపి శయనం బభూవల్లితం మనః, అంతకుముందే కౌసల్య అంతఃపురంలో చేరుకుంది, దశరథుడు తన వెంటే వస్తాడని తెలుసు కదా. కైకేయితో నీకు సంబంధం లేదని ఎప్పుడైతే ఆయన వాచా మాట్లాడాడో అప్పుడు ఆయన్ని ఓదార్చవలసిన పూర్తి బాధ్యత నా మీదే ఉన్నది అని కౌసల్యకి అర్థమైంది. ఇంకెక్కడికి వెళతాడు, అంతఃపురం దశరథుని యొక్క అంతఃపురానికి వెళ్ళినా తాను వెళ్ళి ఓదార్చేట ఉండదు. కాబట్టి దశరథుణ్ణి తప్పనిసరిగా ఈయన చెప్పకపోయినా తన అంతఃపురంకే తీసుకుని వెళ్ళాలి. కాబట్టి కౌసల్య ముందే వెళ్ళి దశరథుడు పడుకోవడానికి వీలుగా పక్కంతా సిద్ధం చేసింది పాపం. అధిరుహ్యాపి శయనం బభూవ నుడితం మనః, జాగ్రత్తగా తీసుకునేవాడికి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టండియా అంది. పాపం కూర్చోబెట్టారు అక్కడ. పుత్రద్వయ విహీనంచ సృషయాపి వివర్జితం అపశ్యద్భవనం రాజా నష్టచంద్రమివాంబరం. అక్కడ కౌసల్య అంతఃపురం అని తెలిసింది కదా, కౌసల్య యొక్క అంతఃపురం లోపలకే తీసుకుని వెళ్ళండి అని చెప్పాడు. కాబట్టి అంతఃపురంలోకి వచ్చిన తర్వాత కౌసల్య అంతఃపురంలో ఎవరు ఉంటారు, రాముడు ఉంటాడు. అటు ఇటు తిరుగుతూ గజ్జల సవ్వడితో సీత తిరుగుతుంది. రాముణ్ణి విడిచిపెట్టకుండా ఉండే లక్ష్మణస్వామి ఇక్కడే ఉంటాడు. వాళ్ళెవ్వరూ తిరుగుతున్నటువంటి అలికిడి కానీ వినికిడి కానీ లేదు కదా, వాళ్ళెవ్వరూ లేరు కదా. ఎవరూ లేనటువంటి శూన్యమైపోయింది. ఎలాగా సీతతో పుత్రద్వయ విహీనం, ఇద్దరు కుమారులు లేరు, సృషయాపి కోడలు లేదు, అలాంటి అపశ్యద్భవనం రాజా, అలాగా ఎవరూ లేకుండా నిర్జనంగా కౌసల్య మాత్రమే ఆ దాసిలో ఎవరో ఉంటే ఉన్నట్టు లేదా లేనట్టు వీళ్ళు మాత్రమే ఉండేటువంటి అంతఃపురంలోకి దశరథుడు చేరుకున్నాడు. చేరుకుని తచ్చ దృష్ట్వా మహారాజ భుజముద్యమ్య వీర్యవాన్
ఉచ్చైశ్వరేణ చుక్రోశ హా రాఘవ జహాసి మాం. ఇప్పుడు కొంచెం కూర్చున్నాడు, స్థిమిత పడ్డాడు కదా, ఒకసారి చేతులు రెండు ఎత్తాడు, భుజబుద్ధ్యమ్య వీర్యవాన్, ఓ చెయ్యి ఎత్తాడు, జాగ్రత్తగా పైకి లేపి హా రామా అని గట్టిగా అరిచాడు. నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతున్నావా రామా అని మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది. ఒకసారి ఆలాపన అంటారే, అదే పనిగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి అరవాలనిపించింది, ఏడవాలనిపించిందేమో, గట్టిగా ఉచ్చైశ్వరంగా మళ్ళీ హా రాఘవ నా జహాసి మాం, నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతున్నావా రామా అంటూ బాధపడ్డాడు. బాధపడి సుఖిత బతతం కాలం జీవిష్యంతి నరోత్తమా పరిష్వజంతో ఏ రామం రక్ష్యంతి పునరాగతం. మళ్ళీ రాముడు 14 ఏళ్ల తర్వాత వస్తే ఎవరు చూస్తారో, ఎవరు ముట్టుకుంటారో, ఎవరు కౌగులించుకుంటారో, ఎవరు రాముని యొక్క చిరునవ్వులు ఆలకిస్తారో వాళ్ళంతా ధన్యులు కదా. రామం ద్రక్ష్యంతి పునరాగతం, రాముణ్ణి అలా చూచిన వాడు ధన్యులు అవుతారు. ఇక నేను బతకరని ఉద్దేశం, అప్పటిదాకా నేను ఉండను అని ఆయన చెప్పే మాటల్లో. కాబట్టి వాళ్ళంతా అదృష్టవంతులు అవుతారు. అధరాత్ర్యాం ప్రపన్నాయాం కాళరాత్ర్యామివాత్మన అర్ధరాత్రే దశరథ కౌసల్యామిదమబ్రవీత్. సాయంకాలం గడిచింది, ఈయన లోపలికి చేరేటప్పటికే 9 ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ అలా బాధపడుతూనే కూర్చున్నాడు. అర్ధరాత్రి సమయం అయిపోయింది. పాపం కౌసల్య పక్కనే కూర్చుని ఉండి ఓదార్చడానికి వీలుగా ఉన్నదని గుర్తించాడు. ఉన్నదని ఒక అలికిడి వినికిడి ఉంది కాబట్టి విన్నాడు. విని రామం మే అనుగతా దృష్టి అద్యాపి న నివర్తతే కౌసల్య, రాముని వెంట నా చూపు వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పుడు ఎంత తెచ్చుకుందామన్నా వెనక్కి రావట్లేదేమి అంటాడు. అంటే అర్థం తను గుడ్డివాడినయ్యారని తెలియలా తనకి, తను ఇంకా బాగున్నానేమో, ఇప్పుడు కనిపిస్తుందేమో అనుకుంటున్నాడు. అద్యాపి న నివర్తతే, నా చూపు రాముడితో వెళ్ళిపోయినట్టుంది, మళ్ళీ తిరిగి రావట్లేదు, వెనక్కి రమ్మంటే వచ్చేటట్టుగా లేదు. నత్వా పశ్యామి కౌసల్యే, బహుశా అందువల్లనేనేమో నేను చూడలేకపోతున్నాను. కౌసల్య ఎక్కడున్నావు నువ్వు అన్నాడు. అంటే అర్థం గుడితనం ఏర్పడింది. అంటే ఏడుపు వల్ల మితిమీరినటువంటి ఆ దుఃఖం వల్ల నరాలు తెగి అంధత్వం ఏర్పడింది అని వాల్మీకి ఇక్కడ చెప్పినట్టు. నాకు కనిపించట్లేదు నువ్వు ఎక్కడున్నావు. అంతఃపురంలోకి వచ్చాక సాయంకాలం అయితే మణిదీపాలు పెట్టరా, పక్కనే రాజుగారు ఉంటే ఇంకా ఎన్ని ఏర్పాట్లు ఉంటాయి. అన్ని ఏర్పాట్లు ఉన్నా, అన్ని మణిదీపాలున్నా, పక్కనే కౌసల్య ఉన్నా ఓకే వినిపిస్తోంది, కౌసల్య ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తోంది తప్ప కనిపించట్లేదని తానే స్వయంగా నత్వా పశ్యామి కౌసల్యే సాధు మాం పాణినా స్పృశ, ఇక్కడ ఉన్నావో లేదో ఒకసారి నన్ను ముట్టుకోవా అన్నాడు. అంటే అర్థమేమి వ్యాఖ్యాతలు చెప్తారు. అప్పలాచార్య స్వామి వారు శ్రీభాష్యంలో వారి యొక్క తత్వదీపికలో చెప్తారు, కళ్ళు పోయాయని గుర్తింపు కలుగుతుంది. ఎలా పోయాయి అంటే ఈయన అనుకుంటున్నాడు రాముని చూస్తూ ఉండిపోయారు కదా, రామునితో పాటే కళ్ళు వెళ్ళిపోయాయి. రాముణ్ణి విడిచి ఎవరు ఉండగలుగుతారు? ఎవరు ఉండలేరు కదా. నా కళ్ళు ఉండకుండా వెళ్ళిపోయాయి. చైతన్యమైన ఉన్నా అచైతన్యమైన జడమైన అజడమైన రాముణ్ణి చూస్తూ రాముని వెంటే వెళ్ళిపోయారు. అయోధ్య ప్రజలంతా వెనకాల వెళ్ళిపోయారు కదా. వెళ్ళలేని ముసలి వాళ్ళు ఎవరో ఆగిపోయారు కదా, నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరో ఆగిపోయారు తప్ప వెళ్ళగలిగి కాలి బలము, పిక్క బలము, గుండె బలము కలిగిన వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు రాముడితో పాటు. కాబట్టి మేము ఆగిపోయాం. నా కళ్ళు ఎంత గొప్పవో, ఎంత బలం ఉందో కళ్ళకి, కళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయాయి. మళ్ళీ తిరిగి రావట్లా. కళ్ళు రాముడితో ఉంటాయి, 14 ఏళ్ళు తిరిగి రావు. 14 ఏళ్ళ దాకా ఈయన ఉండడు కదా. కాబట్టి నత్వ వినిపిస్తోంది, నాకు అన్నీ వినిపిస్తున్నాయి కాబట్టి నా ఈ శ్రోత్రేంద్రియం బాగానే ఉంది కదా. మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి అరిచారు కౌసల్య అని అన్నాను కాబట్టి నా నాలుక బాగానే పనిచేస్తుంది. కాబట్టి నా శరీరము స్పృహను కోల్పోయిందా లేదా అని అడగడానికని సాధుమాం పాణినా స్పృశ, నా ఒంట్లో స్పృహ ఉన్నదా లేదా తెలియట్లేదు కౌసల్య, ఒకసారి ముట్టుకోవా అని అడిగా. ఇలా ఎందుకన్నాడండి అని అంటే పెద్దలు చెప్తారు ఆ వ్యాఖ్యానంలోనే, ఎప్పుడైనా సరే ఒక వ్యక్తి మీద చాలా ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క సందర్భం విన్నా, ఆ వ్యక్తి యొక్క స్పర్శ కలిగినప్పుడు మాత్రమే ఆ నిశ్చేష్టత దశ నుండి మేలుకుంటాడు. ఆ దశ రావాలి అంటే ఆ వ్యక్తులు ముట్టుకోవాలి. రాముడు వచ్చి ముట్టుకుంటే తప్ప ఈ లోకంలోకి రాని స్థితిలోకి వెళ్ళాడు. ఈ స్థితి మనందరికీ ఎవరికైనా వస్తుందా అంటే రాకపోవచ్చు. అంటే ఇంత అనుబంధాలు ఎక్కడున్నాయి, ఇంత ప్రేమించే హృదయాలు ఎక్కడున్నాయి, ప్రేమించగలిగిన వ్యక్తిత్వాలు ఎక్కడున్నాయి? రెండూ లేవు కదా. కానీ రాముని యందు దశరథుని యొక్క ప్రేమ ఎలాంటిదంటే మళ్ళీ రాముడు ముట్టుకుంటే తప్ప బతకనటువంటి స్థితి ఏర్పడింది.
కాబట్టి సాధుమాం స్పృశ, ఇది వైద్యం అంటారు. ఇదొక వైద్యం. మళ్ళీ ఆ వ్యక్తి వచ్చి ముట్టుకుంటే ఆ స్పర్శ వల్ల అసలు మళ్ళీ ఆరోగ్యం సమకూరుతుంది కదా. నువ్వు రాముని కన్న కడుపు కలిగిన దానివి కదా కౌసల్య, నువ్వు ముట్టుకుంటే మళ్ళీ రాముడు నన్ను ముట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ముట్టుకో అన్నాడు. వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. సాధుమాం స్పృశ, సాధు అంటే అర్థం మంచిగా ముట్టుకో అంటే రాముడి యొక్క స్పర్శ నాకు కలగాలి కౌసల్య అని అరిచినట్టు లెక్క. ఆ రకంగా సాధుమాం పాణినా స్పృశ, మళ్ళీ నేను బాగుపడతానేమో, నువ్వు ముట్టుకుంటే నాకు మళ్ళీ కళ్ళు వస్తాయేమో, ఏదో పాపం ఆశ. కాబట్టి నన్ను ముట్టుకోవా అంటే జాగ్రత్తగా వాడు పట్టుకుంది. తం రామమేవ అనువిచింతయంతం సమీక్ష దేవీ శయనే నరేంద్రం ఉపోపవిశ్యాధికమార్తరూప వినిశ్వసంతి విలలాపకృచ్ఛ్రం. ఇప్పటిదాకా ఏదో పాపం ఆవిడ కూడా బిగ్గబట్టుకుని ఏమీ మాట్లాడకుండా కొద్దిగా ఏడుస్తూ దశరథుని ఇప్పటిదాకా తిట్టింది ఆవిడ. ఎప్పుడు తిట్లబా, ఎప్పుడు కూడా పల్లెత్తి మాట అననటువంటి సాధ్వీమణి కదా కౌసల్య. అలాంటి ఆవిడకి కూడా కోపం వచ్చి దశరథుని తిడుతుంది. తిట్టవలసి ఇంకా దొరకడు, బాగా దొరికాడు అనుకుందో ఏమో తిట్టడం ప్రారంభిస్తుంది. విలలాప అంటాడు. కావాలని తిట్టిందా కాదు, విలలాప, ఏడుస్తూ తిడుతూ ఆపుకోలేక తన మనసులో ఉండే అభిప్రాయాన్ని ఇంకా ఆపుకోలేక 2-3 మాటలు అంటుంది. పాపం సూదులతో పొడిచినట్టుగా ఉంటాయి ఆ మాటలు. తప్పదు కదా, ఆవిడ కష్టం ఎలా తీరుతుంది? ఎవరితో పంచుకుంటే కష్టం తీరుతుంది? తను పంచుకునే కష్టం ఒక భర్తతోనే కదా పంచుకోవాలి. భర్తతోనే పంచుకుంటుంది, భర్తనే తిడుతుంది. ఇన్నాళ్ళు చేసావా నువ్వు? కైకేయి అంటూ ఎన్ని పనులు చేసావయ్యా, నా రాముణ్ణి కూడా దూరం చేసావు కదా, నీకు ఈ శాస్త్రి జరగాల్సిందే అన్నట్లుగా అంటుంది. అనవచ్చునా అంటే అనకూడదు, అనకుండా ఉండగలరా అంటే ఉండలేదు. కష్టం అలాంటిది. ఈయనెంత కష్టపడుతున్నాడో, తండ్రిగా తానెంత కష్టపడుతున్నాడో, కన్న తల్లి ఇంకా ఎంత కష్టపడుతుంది కదా ఆవిడ. చాలా ప్రేమ. దశరథుడి కంటే కౌసల్యకి ఎంత ప్రేమ ఉంటే విశ్వామిత్రుడు కౌసల్య సుప్రజారామ అంటాడు. దశరథ సుప్రజాహరామ అల్ల, కౌసల్య సుప్రజారామ. కౌసల్య ఎంత అదృష్టవంతురాలో కదా, కౌసల్య ఎంత భాగ్యవంతురాలో కదా, కౌసల్య ఎంత ప్రేమవంతురాలో కదా అని విశ్వామిత్రుడు అన్నాడంటే కౌసల్యకి రాముడికి ఉండే అనుబంధం కౌసల్యకి తెలుసు కదా. కాబట్టి నువ్వే ఇంత ఏడిస్తే నేనెంత ఎడవాలయ్యా అన్నట్లుగా ఆవిడ మాట్లాడుతోంది. ఎప్పుడు? తం రామం ఏవ అనువిచింతయంతం. చింతయంతం అంటే ఆలోచిస్తున్నాడు దశరథుడు రాముడి గురించే. విచింతయంతం వివిధములుగా ఆలోచిస్తున్నాడు. అనువిచింతయంతం 2 ఉపసర్గ, ప్రతి ఉపసర్గకు బలం ఉంటుంది. అను అంటే ఎడతెరిపి లేకుండా ఆలోచిస్తున్నాడు. విచింతయంతం వివిధములుగా ఆలోచిస్తున్నాడు. చింతయంతం రాముని గురించే ఆలోచిస్తున్నాడు. అలా పాపం ఆయన ఉంటే ఇక్కడ అంత కష్టపడుతూ ఉంటే సమీక్ష్యదేవి గమనించింది దశరథుణ్ణి. అలాంటి సమయంలో తాను ఎన్ని మాటలన్నా కూడా పట్టించుకునేటువంటి స్థితిలో లేడని గుర్తించి సమీక్ష్య అంటే అర్థం. ఇప్పుడు నేను ఏదన్నా అన్నా పాప ఆయన మనసుకు తగలదు, అనకపోతే నా గుండెల్లో ఉండదు అనేయాలి. అనేస్తే ఆయనకి మళ్ళీ కష్టపెట్టుకునేటట్టుగా అనకూడదు కదా. ఆయనకి ఈ మాటల కష్టాన్ని కలిగించవనుకున్నదై సమీక్ష్య బాగా చూచి దశరథుని యొక్క స్థితిని బాగా గమనించిన కౌసల్య శయనే నరేంద్రం, ఆయన పక్క మీద పడుకుని ఉంటే పక్క మీద కూర్చుని ఆయన మీద జాగ్రత్తగా చెయ్యి పెట్టి ఉపవిశ్య అధికం ఆర్తరూప. ఒక్కసారి చాలా కష్టం కలిగింది. చాలా ప్రేమించేటువంటి రాముడు దూరమయ్యాడు. రాముని ప్రేమను ఎంత పొంది ఉంటుందో కదా, రాముడు దూరమయ్యాడు. ఇప్పటిదాకా ప్రేమ ఏమాత్రం పొందని దశరథుడు కూడా తన పక్క మీద ఉన్నాడు, తన దగ్గర ఉన్నాడు, తన పక్కనే ఉన్నాడు. కానీ ఎంత బాధపడుతున్నాడో. అప్పుడు అలాంటి చూస్తే భర్త దూరమయ్యేటట్లుగా ఉంది, కొడుకు దూరమైనప్పుడు ఉండే తల్లి స్థితి ఎలా ఉంటుంది? భర్త అంటే అమితమైనటువంటి స్థితి, అమితమైనటువంటి ఆపేక్ష ఉంటుంది. ఏ భార్యకైనా ఉండాలని కదా సీతమ్మ చెప్పింది. మితం దదాతి నః పిత మితం భ్రాత మితం సహోదర అని చెప్పింది కదా. వీళ్ళంతా కొద్దిగా ఉంటారు. అమితస్య హి దాతారం, అన్నీ ఇచ్చే భర్తను ఎవరు విడిచిపెడతారు. కాబట్టి భర్తను చూస్తే అధికం ఆర్తరూప. ఒకసారి రెండింతలై దశరథునికి రాముడు ఒక్కడు దూరం అయ్యాడని బాధ ఒకటే ఉంది. కానీ కౌసల్యకి నాకు భర్త దూరం అవుతున్నాడు, కొడుకు దూరం అయిపోయాడని అధికం ఆర్తరూప అంటాడు వాల్మీకి. అంటే అధికమైనటువంటి ఆర్త రూపాన్ని పొందిన కౌసల్య విలలాప కృచ్ఛ్రం
అంటే తన గుండెల్లో ఉండే మాటలన్నీ కూడా పోది చేసి సమగ్రంగా కొద్దిగా మాట్లాడుతుంది. సమగ్రంగా మాట్లాడుతోంది అంటే చాలా చెప్పాలి, ఓ 10 ఏళ్ల పాటు కూర్చొని చెప్పాలి, అంత ఉపన్యాసం చెప్పాలి. ఆవిడ అది కష్టాలు పడింది, ఆవిడ అంత దూరంగా ఉంది. కానీ ఆవిడ సమగ్రమైన అంశాన్ని 4-5 మాటల్లో చెబుతోంది అంటూ వాల్మీకి ఇక్కడ ముగించి మనకి సస్పెన్స్ సాగాలి కదా, 43వ సర్గలోకి తీసుకువెళ్ళాడు ఆ అంశాన్ని. 43వ సర్గ. తతస్సమీక్ష్య శయనే సన్నం శోకేన పార్థివం కౌసల్యా పుత్రశోకార్త తమువాచ మహీపతిం. తతస్సమీక్ష, మళ్ళీ జాగ్రత్తగా వచ్చింది. ఇప్పుడు మాట్లాడచ్చా మాట్లాడకూడదా, ఈ మాటలు మాట్లాడితే మనసు నొచ్చుకుంటుందా అంటే నొచ్చుకునే స్థితిలో లేదు. నేను ఏమన్నా సరే ఇంక నేనేం చేయలేని కౌసల్య, అంతా అయిపోయింది అంటాడు తప్ప ఇంకేమనడు. కాబట్టి నా గుండెల్లో ఉండే బాధ చెప్పాలి కదా అని సమీక్ష్య శయనే సన్నం శోకేన సన్నం, శోకము చేత నీరసించినట్లుగా, అంటే ఎలాంటి స్థితి, స్పృహ కోల్పోయే స్థితిలో ఉండేటట్టుగా ఉండే పార్థివం అంటే మహారాజు. పార్థివుడు అంటే మహారాజు. కౌసల్య, అలాంటి కౌసల్య పుత్రశోకార్త, పుత్రుని యొక్క శోకం నిండిపోతే తమువాచ మహీపతిం. మహీపతిం అంటుంది, భర్తారం అన్నాడు వాల్మీకి. మహీపతిం, రాజుని ప్రశ్నించవలసినటువంటి బాధ్యతలో ప్రశ్నిస్తుంది. నువ్వు రాజువై ఉండి సమానంగా అందరి మీద ప్రేమ కురిపించవలసిన వాడవై ఉండి ఎంత పక్షపాతాన్ని వహించావు అని చెప్పడానికి వీలుగా మహీపతిం అనే ఒక విశేషణాన్ని వాల్మీకి వేస్తారు. రాఘవే నరశార్దూలే విషం ఉప్త్వా విజింహతాం విచరిష్యతి కైకేయి నిర్ముక్తే బహిపన్నగి. నీ వల్ల కదా బుసలు కొట్టే పాములాగా తిరుగుతోంది కైకేయి అయోధ్య అంతా కూడా. ఎంత మాట, నీ వల్ల విషం చిందే పాములా తయారైంది అంటే ఆవిడకి ఇంత విషం రావడానికి కారణం నువ్వే కదా, నీ ప్రేమే కదా అని దెప్పి పొడిచినట్టే ఉంటుంది. కానీ కష్టం ఆవిడది అలాంటిది. ఎలాగా? రాఘవే నరశార్దూలే, నరోత్తముడైన ఉత్తముడైన పురుషోత్తముడైన రామచంద్రమూర్తిని అడవికి పంపించేంత విషం కక్కింది. విషం ఉప్త్వా విజింహతాం. విజింహతాం అంటే సహించలేనంతగా విషాన్ని కక్కి, కొద్దిగా విషం కాపేయడం కాదు, లోపల ఎంత విషం ఉందో అంత విషాన్ని కక్కేసి ఇప్పుడు నిర్ముక్త ఇవ పన్నగి, కుబుసం విడిచినటువంటి పాములా తిరుగుతోంది అయోధ్య అంతా. ఈ స్థితి నీ వల్ల ఏర్పడింది అంటే దీనివల్ల నేను కష్టపడ్డానని కాదు, రాజ్యమంతా ఏడుస్తోంది. నువ్వు మహీపతివా కావా అని ప్రశ్న. రాజువి కదా, ఇలా చెయ్యవచ్చునా అందాడు అని. వివాస్య రామం శుభగా లబ్ధకామా సమాహిత త్రాసయిష్యతి మాం భూయ దుష్టాహిరి భవేష్మని. రాముడు వెళ్ళిపోయాడు, నువ్వు కూడా ఈ స్థితిలో ఉన్నావు. ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేస్తుంది ఆ కైకేయి? నన్ను ఎంత నా మీద విషం కక్కుతుందో తెలియదు, నన్ను ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తుందో తెలియదు, ఎలా నన్ను ఆదరిస్తుందో, ఆదరించే అవకాశం ఉందా? కాబట్టి నా మీద విషం కక్కుతూ నన్ను క్షణక్షణం భయపెడుతూనే ఉంటుందయ్యా. అథస్మ నగరే రామ చరన్ భైక్షం గృహే వసేతు కామకారో వరం దాతుం అపిదాసం మమాత్మజం. మరి నా కోసమైనా కూడా కైకేయిని ఒప్పించి రాముడు ఇక్కడే అయోధ్యలో ఒక చిన్న ఇంట్లో పడి ఉంటాడు, ఈ అయోధ్య వీధుల్లో అడుక్కుంటూ ఉంటాడు. అడుక్కుని తిరిగేటువంటి రాముడి పక్కనే కౌసల్య బతుకుతుందిలే, వాళ్ళిద్దరిని విడిచిపెట్టేద్దామని అడిగావా కైకేయి? అది కూడా నా కోసం అడగలేదే. నా కోసం ఏమైనా ఆలోచించవా? కైకేయి కోసం ఇంత ఆలోచించావు కానీ నా కోసం నువ్వేమీ ఆలోచించవా? రాముడు భిక్షాటన చేస్తూ ఉంటే ఆ చిన్న గుడిసెలో ఎక్కడో అక్కడ అయోధ్యలో ఏదో ఒక మూల నేను నా రాముడు బతికిపోయేవాళ్ళం కదా, ఆ వరం కూడా నాకు ఇవ్వకుండా నువ్వు చేసావు కదా అంటోందంటే ఎంత కష్టం లోపల ఉందో గమనించండి. కామకారో వరం దాతు, నీకు ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా కదా. రాముడికి వనవాసంలో చెబితే వనవాసం నీకు ఎందుకు ఇవ్వాలి, రాముడికి ఎందుకు ఇవ్వాలి? నీ వరంలోకి చెల్లదు. ఒకడికి కష్టం కలిగించేటట్టుగా వరం కోరుకునేటువంటి అధికారం ఎవరికీ ఉండదు ఎప్పుడు కూడా. అది వరాల లెక్కలోకి రాదు. వరం అంటే వ్రియతే ఇది వృణోతి ఇది వరం తన కోసం తాను కోరుకోవాలి తప్ప వాడికి ఇట్లా అయిపోవాలి వీడికి ఇట్లా అయిపోవాలి వరం కోరుకోకూడదు. ఒక కథ చెప్తారు చూసారా, ఒక అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కూడా బాగా దెబ్బలాడుకుని తపస్సు చేశారు. వాడు తపస్సు చేస్తున్నాడు, వీడు తపస్సు చేస్తాడు. అన్నకంటే కొంచెం తమ్ముడు కొంచెం గట్టిగా తపస్సు చేస్తాడు కాబట్టి గట్టిగా తపస్సు చేస్తాడు. బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షం ఏం కావాలి అని అడిగాడు బ్రహ్మదేవుడు. మా అన్నయ్యని కలిసి వచ్చావా అని అడిగాడు.
ఆయన తపస్సు చేస్తున్నాడు కదా, ఆయన కలిసి వచ్చావా అని అడిగాడు. ఇంకా కలవలేదురా, నీ దగ్గరికి వచ్చాను రా ముందు అన్నాడు బ్రహ్మదేవుడు. అయితే ఆయన ఏం కోరుకుంటాడో దగ్గర రెండింతలు నాకు కావాలి అన్నాడు ఈ తమ్ముడు. బ్రహ్మదేవుడు వెళ్ళాడు. ఆయన మరి నీకేం కావాలరా అన్నాడు. మా తమ్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చావా అన్నాడు. వీడికి కోపమే కదా, వెళ్ళొచ్చాను రా. ఏం కోరుకున్నాడు? నువ్వేం కోరుకుంటావో దగ్గర రెండింతలు కావాలని కోరుకున్నాడు. అయితే నాకు కన్ను తీసేయి అన్నాడు. అంటే నా తమ్ముడికి 2 కళ్ళు పోవాలి. ఇది కదా వరములు కోరుకునే విధానం. ఇంకోటికి ఏదో అవ్వాలని వరం కోరుకుంటారు ఎవరన్నా, కోరుకోరు కదా. అలా కోరుకోలేదు. నాకు కన్ను తీసేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? బ్రహ్మదేవుడు వెళ్ళి వాళ్ళకి 2 కళ్ళు తీసేయాలి. కాబట్టి వరాలు ఎప్పుడు కూడా తమ కోసం ఉంటాయి తప్ప పరుల యొక్క వ్యక్తిగత జీవనాల మీద వరాలు పనిచేయవే. రాముడు ఈ వనవాసాన్ని అడిగింది అంటే పనికిరాదు అని చెప్పద్దు. నువ్వు కామకారోగి దాతు వరం దాతుం అపి, నువ్వు ఇవ్వతగి ఉండగా కూడా రాముడు వనవాసంకి వెళ్ళాలి అనే వరం నీకు చెల్లదు కైకేయి. ఇంకో వరం కోరుకో, భరతుడికి పట్టాభిషేకం చేస్తా, రాముడిని ఇక్కడికి పంపిస్తాను, అది నా ఇష్టం. రాముడు అయోధ్యలో లేకుండా ఉండేటట్టుగానో మీ భరతుడికి ఎలాంటి కష్టం కలగకుండా ఉండేట్టు నేను చేసుకుంటా, కానీ వనముకి వెళ్ళవలసిన అవసరం అయితే ఉండదు. భరతుని యొక్క రాజ్యానికి ఆటంకం కలిగించకుండా రాముణ్ణి అదుపులో పెట్టే అవకాశం దశరథునికి ఉన్నా కూడా కామకారో వరం దాతుం నువ్వు చేసావా? చెయ్యలా. కౌసల్య ఎంత ధర్మ సూక్ష్మాన్ని దశరథుడు గుర్తు చేసిందో అర్థమవుతుంది. కాబట్టి దాసమ్మమ ఆత్మజం, ఒక సేవకుల్లా, ఒక భటుడిలా, ఒక పనివాడిలా కూడా ఉండకూడదా నా రాముడి ఇక్కడ అని పాతయిత్వాతు కైకేయ్య రామం స్థానాత్ యథేష్టత ప్రదిష్టో రక్షసాంభాగ పర్వణీవ ఆహితాగ్నినా. ఎంత మాట ఉంది అంటే కైకేయిని తిట్టాలి అనుకుని భరతుణ్ణి కూడా రాక్షసుడు అనేసింది కౌసల్య. ఎందుకందో ఆ గుండె కష్టం అట్లాంటిది. పాతయిత్వాతు కైకేయ్య, కైకేయి చేత ఒకనొక బురదగుంటలో పడినట్టుగా అయిపోయి నీవు రాముణ్ణి ఇక్కడి నుంచి దూరంగా పంపించి ప్రదిష్టో రక్షసాంభాగ, నా రాజ్యమంతా రాక్షసుల పాలు చేశావు కదయా అని. ఈ రాజ్యాన్ని రాక్షసుల పాలు అంటే భరతుణ్ణి కూడా తిట్టింది. తన కుమారుడికి గతి కలగడానికి దాని కుమారుడు కదా కారణం అనే అభిప్రాయమే ఉంటుంది తప్ప భరతుడు మంచివాడా చెడ్డవాడా అక్కడ లెక్క కాదు. లెక్క ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది. ఆమె కుమారుడు తన కుమారుణ్ణి అడవికి పంపించాలంటే ఆమె కుమారుడికి రాజ్యం రావాలి. ఆమె కుమారుడికి రాజ్యం దక్కాలంటే రాముడు అడవిలో ఉండకూడదు. కాబట్టి ఎవరికి ఎవడు శత్రువు? రాముడికి భరతుడు శత్రువు, భరతుడికి రాముడు శత్రువు. అంతవరకు ప్రయాణం అంటే మతి యొక్క ఆలోచన ధోరణి ఎట్లా సాగుతుంది. కాబట్టి రాక్షసుల పాలు చేసావు రాజ్యాన్ని. భరతుడు ఎంత మంచివాడో తెలుసు తనకి. తెలిసినప్పటికి కూడా అనవలసిన ఘటన ఇలాంటిది కాబట్టి అనేసి పర్వణీవ ఆహితాగ్నిన, ఒక గొప్ప యజ్ఞం చేస్తే ఆ పురోడాశాన్ని ఎవరికి ఇవ్వాలి? దేవతలకి కదా ఇవ్వాలి. దేవతలకు ఇవ్వలసినటువంటి ఆహితాగ్ని, దేవతలకు ఇవ్వలసినటువంటి ఒక హవిస్సుని రాక్షసులకు ఇస్తాడా? ఇచ్చినట్టుగా నువ్వు చేసావయ్యా. కాబట్టి అంటే చాలా పెద్ద మాట అన్నట్టు లెక్క. వైదికమైన రీతిలో కూడా నువ్వు చేసిన తప్పు అని చెప్తావు. ఇలాంటి ఒక ఉపమానాన్ని చాలా పెద్దలు పెద్ద సందర్భంలో వాడతారు. ఇది మన గోష్ఠి కాబట్టి చెప్పే తప్పేం లేదు. కానీ భగవంతునికే చెందవలసిన ఆత్మను కనుక భార్యాభర్తృ సంబంధాన్ని వివరిస్తూ ముముక్షుప్పడిలో మనకి శ్రీవచన భూషణంలో కూడా ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తారు. నాయిక్కిడుమా పోలే పురోడాశవతి అంటే దేవతలకు ఇవ్వలసినటువంటి ఒక పురోడాశాన్ని కుక్కలకిచ్చినట్లుగా ఎంత తప్పైంది అని అంటారు. ఎప్పుడది భగవంతుడికే చెందిన ఆత్మను ఈ ఆత్మ ఈ దేవతకి వర్తిస్తుంది, ఈ దేవతకి వర్తిస్తుంది, నా భర్తకి వర్తిస్తుంది, నా కుమారుడికి ఇలాగ గనక ఆత్మను వ్యభిచరింపచేస్తే వచ్చే తప్పు ఎలాంటిదో చెప్పే సందర్భంలో ఇలాంటి విషయాలు వాడతారు. కౌశల్య ఇలాంటి విషయం వాడింది అంటే ఇంతకంటే మించిన ఉపమానం కూడా చెప్పే అవకాశం లేదన్నమాట. అంటే ఒక యజ్ఞము చేస్తూ వైదికమైన క్రియ చేస్తూ దేవతలకు ఇవ్వలసిన హవిస్సును కుక్కలకు పెడితే ఎంత తప్పో అంత తప్పు కాదా? నువ్వు రాక్షసులకు ఇచ్చేసావయ్యా రాజ్యాన్ని అని చాలా పెద్ద మాట మాట్లాడి గజరాజ గతిర్వీరో ఇంక అయిపోయాయి, తిట్లు అయిపోయాయి. మనసులో ఉండే కష్టం మొత్తాన్ని కూడా కృచ్ఛ్రముగా ఒకసారి వదిలిపెట్టేసింది.
దశరథుడు ఎలా స్పందిస్తాడో చూద్దాం తర్వాత. గజరాజ గతిర్వీర, రాముడు ఎంత మంచివాడు, ఎంత అందగాడు, ఎంత గొప్పవాడు. గజరాజ గతి, గంభీరంగా నడుస్తాడు. దేనికి అపకారం చేయాలనుకోడే. గజరాజగతిలో ఉండేటువంటి మహాబాహు ధనుర్ధర, ధనస్సు పట్టుకుని గొప్ప చేతులు కలిగిన రాముడు వనమావిశతే నూనం సభార్య సహ లక్ష్మణ, ఈ పాడికి అడవిలోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు. అర్ధరాత్రి దాటిపోతుంది కదా, ఎప్పుడో సాయంకాలం 4 ఆ ప్రాంతంలో బయలుదేరిన వాళ్ళు ఈ పాడికి అడవిలోకి చేరిపోయి ఉంటారు కదా అని బాధపడుతుంది. వనేతు అదృష్ట దుఃఖానాం కైకేయ్య అనుమతే త్వయా త్యక్తానాం వనవాసాయ కాను అవస్థ భవిష్యతి. నీ చేత అంగీకరించబడి కైకేయి చేత కలిగిన ఈ దుస్థితి పొందిన నా రాముడు అరణ్యంలో ఏ అపచారాన్ని, ఏ దుస్థితిని పొందుతున్నాడో కదా, ఒక అసౌకర్యాన్ని పొందుతున్నాడో కదా అంటూ బాధపడింది కౌసల్య. ఎలాంటి అవస్థను పొందుతున్నాడో కదా. తే రత్నహీనాస్తరుణా ఫలకాలే వివాసితా కథం వత్స్యంతి కృపణా ఫలమూలై కృతాశనా అపీదానీం సకాల స్యాతు మమ శోకక్షయ శివ సభార్యం యత్సహ భ్రాత్ర పశ్యేయమిహ రాఘవం. తే రత్నహీనా తరుణా ఫలకాలే వివాసితా, వాళ్ళకి ఏ రత్నములు లేవు. ఏ రత్నము అంటే తండ్రి అనే రత్నము దగ్గర లేదు, తల్లి అనే రత్నము దగ్గర లేదు, మిత్రులైన రత్నాలు దగ్గర లేరు, బంధువులు లేరు, జనమే లేరు. తమకి తాము ఒంటరిగా అడవిలోకి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. ఆభరణములు లేవు. రత్నహీనం అంటే కేవలం ఆభరణాలు లేకుండా వెళ్ళిపోయారని ఏడుస్తారు ఎవరన్నా? అడవిలోకి వెళ్ళారని ఎడవాలి తప్ప రత్నహీనంగా వెళ్ళిపోయారండి, అయ్యో మా రాముడు కిరీటం కూడా పెట్టుకోకుండా వెళ్ళిపోయాడండి అని ఏడుస్తారా? ఆ ఏడుపు, ఆ దశలో ఈ ఏడుపు రాదు. రత్నహీనం అంటే అర్థమేమిటి? బంధువులు, రత్నముల వంటి బంధువులందరికీ దూరమై రాముడు వెళ్ళాడని అర్థం. ఆ రకంగా వెళ్ళిపోయారే. ఫలకాలే వివాసితా తరుణా, యువకులు కదా, ఇప్పుడు కదా అన్నీ అనుభవించాలి. ఈ వయస్సులో కదా అన్నీ అనుభవించవచ్చు. ఈ రాజ్య సుఖాలు కానీ సాంసారిక సుఖాలు కానీ ఏది అనుభవించినా శరీర వయస్సులో ఉండేటువంటి తరుణాహ యవ్వనవంతులు కదా. ఫలకాలే, ఫలములు పొందవలసిన సమయంలో, రాజ్యం చేతికి వచ్చి ఆ రాజ్యభోగాన్ని రాజరాజసాన్ని పొందవలసిన సమయంలో వివాసితా, అడవికి పంపించబడ్డారు. కథం వత్స్యంతి కృపణా, దీనులై పాపం వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో కదా. ఫలమూలై కృతాశనా, కందమూలాలు తింటూ కృత అశనా, ఆకలి చచ్చిపోతుంది కదా. రుచికరంగా ఉంటే ఆకలి పెరుగుతుంది తప్ప రుచికరంగా లేనిది ఎంతకాలం తింటారు? హాస్టల్లో తిండి ఎంతకాలం తింటారండి పిల్లలు? ఇవాళ తింటారు, బాగుంది కదా బజ్జీలు గిజ్జీలు అనుకుంటారు. తర్వాత అదే తిండి, అదే ధ్యాస, అదే వాసన, అయ్యో అమ్మ చేతి వంటకి దూరం అయ్యారనే బాధపడరా వాళ్ళు. కాబట్టి అలాంటి తిని ఏముంటుంది? రుచి చచ్చి నాలుక ఇంకా ఏది పెడితే అదే తిందాం, ఏది పెడితే అదే తిందాం అనే స్థితిలో ఉంటారే. అలా కృత అశనాహ కృష అశనాహ అంటే నశించిపోయినటువంటి అశనములు కలిగిన వారై ఒక పాఠం. కృత అశనాహ ఫలమూలములే తమకు ఆహారముగా కలిగిన వారైన ఒక అర్థం. 2 రకముల అర్థములతో అపీదానీ సకాల స్యాత్ మమ శోకక్షయ శివ సభార్యం యత్సహ భ్రాత్రా పశ్యేయం. ఎప్పటికి చూస్తారో రాముణ్ణి, మళ్ళీ భార్యతో తమ్ముడితో కలిసి వచ్చే రాముణ్ణి చూచే మంచి రోజు దాకా నాకు ఉంటుందా నా జీవితంలో ఆ మంచి రోజు అని బాధపడుతుంది. కాబట్టి సుప్త్వా ఇవ ఉపస్థితౌ వీరౌ కదా అయోధ్యాంగమిష్యతః యశస్వినీ హృష్టజడా సూక్షితధ్వజమాలిని. రాముడు ఏం చెప్పాడు వెళుతూ అమ్మ సుప్తాయామేవ నిద్రాయాం అని చెప్పాడు కదా. నువ్వు పడుకుని లేచే సమయం అంతా 14 ఏళ్లలో గడిపొచ్చేస్తా అన్నాడు. చిటికలో గడిపొస్తా అన్నట్టుగా పాపం నానుడు చెప్పాడు. పాపం నాకు నిద్రే పట్టట్లేదు అంటే రాముడిని చూడలేరా అని బాధ. నిద్రపోతే నువ్వు మెలుకునేటప్పటికి వచ్చేస్తాను రాముడు అన్నాడు కదా. నిద్ర ఇప్పుడు పడుతుందా కౌసల్యకి? నిద్ర పట్టే స్థితి కాదు కదా. అలానే సుప్త్వా ఇవ ఉపస్థితౌ, నిద్రపోయినట్లుగా మళ్ళీ మేలుకుంటే రాముడు కనిపిస్తానన్నాడే కదా. అయోధ్యాంగమిష్యతః యశస్వినీ హృష్టజనా
సూచితధ్వజమానిని. మళ్ళీ రాముడు ఎప్పుడు వస్తాడో, ఎప్పుడు మళ్ళీ నా అయోధ్య అంతా కూడా జెండాలు ఎగిరేసి ప్రజలంతా కూడా స్వాగతాన్ని పలుకుతారో, ఎప్పుడు మళ్ళీ తోరణాలు కడతారో, ఎప్పుడు సెంట్లు జల్లుతారో, ఎప్పుడు సుగంధాలతో ఈ రాజ్యమంతా మళ్ళీ విలసిల్లుతుందో తెలియనటువంటి స్థితిలో ఎప్పుడు కదా ఇదంతా. కదా ప్రేక్ష్య నరవ్యాఘ్రౌ అరణ్యాత్ పునరాగతౌ సందిశ్యతి పురీహృష్ట సముద్రైవ పర్వణి. నా అయోధ్య అంతా ఒక సముద్రం ఉప్పొంగినట్లుగా ఆనందంతో, శోకంతో కాదు సుమ. ఎప్పుడు అరణ్యాత్ పునరాగతౌ నందిష్యతి. ఇద్దరు చంద్రుల్లాగా రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ మళ్ళీ ఈ అయోధ్యకి వస్తే ఈ అయోధ్య అనే ఆ సముద్రం ఎప్పుడు ఉప్పొంగుతుందో కదా. అంటే పూర్ణిమ ఎప్పుడో కదా. రామచంద్రుడు లేడు అంటే అమావాస్య నడుస్తోంది. మళ్ళీ పూర్ణిమ రావాలంటే చంద్రుడు రావాలి. చంద్రుడు వస్తే సముద్రం ఉప్పొంగుతుంది. సముద్రం అంటే అయోధ్య. అంటే అందరికీ కూడా సముద్ర. సముద్ర అంటే ముద్రతో కూడి ఉన్నవారు అనర్థం. ఏ ముద్ర? రామముద్రతో కూడి. అంటే రాముని ఎందే ధ్యాసలతో కూడి ఉండే ఈ సముద్రం అయినటువంటి అయోధ్య అంతా కూడా. అంటే రాముని ఎందే చింత పెట్టుకుని రాముడు ఎప్పుడు వస్తాడా, ఎప్పుడు చూద్దామా, ఎప్పుడు మాట్లాడదామా, ఎప్పుడు కిరీటం ధరిస్తాడా, ఎప్పుడు పరిపాలిస్తాడా అని ఆ ముద్రతోనే ఉండే ఈ సముద్రం అంతా కూడా, అయోధ్య అనే సముద్రం అంతా కూడా ఇవ పర్వణి. ఆ పర్వం అంటే పట్టాభిషేక పర్వం ఎప్పుడో కదా, మళ్ళీ పూర్ణిమ ఎప్పుడో కదా, ఎప్పుడు అయోధ్య అంతా పొంగిపోయే దశ ఎప్పుడో కదా అని అనుకుంది. అంటే అర్థం మరి కొంచెం ముందుకు వెళితే కనుక పట్టాభిషేకాన్ని దశరథుడు ప్రకటించిన తరువాత కౌసల్య సర్గ మీరు చూస్తే ఆ సర్గలో ఉండే కౌసల్య మాటలకి ఇక్కడ మాటలకి ఉండే సంబంధం మనకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు కదా నా జీవితం సాఫల్యం పొందింది, ఇప్పుడు కదా నా కోరిక నెరవేరింది, ఇప్పుడు కదా దశరథుడు తండ్రిగా పరిపాలించాడు, ఇప్పుడు కదా నా రాముడు సరైనటువంటి స్థితిని పొందుతున్నాడు అనుకుంది కదా. మళ్ళీ అదే మనస్సులో ఉంది. మళ్ళీ రాముడు పట్టాభిషిక్తుడైతే తప్ప తన కోరిక నెరవేరు. తన జీవితంలో పెద్ద పెనవేసుకుని ఉన్న ఒకే ఒక్క కోరిక రాముడి పట్టాభిషేకం కాబట్టి సముద్ర ఇవ పర్వణి. ఆ పర్వం అంటే పట్టాభిషేక పర్వము ఎప్పుడు జరుగుతుందో కదా, చంద్రుడు ఎప్పుడు వస్తాడో కదా, ఎప్పుడు పౌర్ణిమ వస్తుందో కదా, ఎప్పుడు అయోధ్య అనే సముద్రం ఉప్పొంగుతుందో కదా ఆ పర్వకాలంలో అంటే పర్వణి అంది తప్ప పూర్ణిమాయాం అని వాల్మీకి చెప్పల. పర్వము అంటే రెండు అర్థం. పండుగ అని ఒక అర్థం, పర్వము అంటే పౌర్ణిమ అని ఒక అర్థం. ఇవన్నీ పర్వదినములు అంటారు. పర్వదినములని కొన్ని ఉంటాయి. అమావాస్య పర్వదినమే, గ్రహణకాలము పర్వదినమే, పౌర్ణిమ ఇవన్నీ పర్వదినములు అంటారు. ఆ పర్వం ఈ పర్వం ఆ పర్వం. పట్టాభిషేక పర్వం, పౌర్ణిమ పర్వం, సముద్రము, సముద్రతో ఉన్న అయోధ్య. ఇలాగా ఒక అందమైనటువంటి అన్వయంతో వాల్మీకి కౌసల్య గుండెల్లో ఉండే మాటను మనకి ప్రకటించాడని తెలుస్తుంది కదా. అయోధ్యాం మహాబాహు పురీం వీర ప్రవేక్ష్యతి పురస్కృత్య రథే సీతాం వృషభోగో వధూమివ. ఈ విశేషణలన్నీ పట్టాభిషేకంలో రామునికి వేసే విశేషణాలు. ఇవన్నీ కూడా సామాన్యమైన విశేషణాలు కాదు. బాగా తెలిసిన వాళ్ళు, జ్ఞానవంతులైన వాళ్ళు, ఆ మనస్సునిలు అయిన వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కదా. మనం మామూలు అర్థాలు చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు కదా. అయోధ్యాం మహాబాహు. మహాబాహు అంటే అయోధ్యనంతా తన రెండు భుజములతో పరిపాలించతగినటువంటి వాడు అని అర్థం మహాబాహు అంటే. మళ్ళీ వీర, వీరుడై తిరిగి వస్తా. వీరుడంటే ఈ 14 ఏళ్ల వీరుడంటే అర్థం లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుని ఆ లక్ష్యాన్ని తనకు అనుకూలంగా సాధించి ఉన్నవాడిని ఈరహ అని అంటారు. ఈ అంటే అర్థం ఈం గతవు అని అర్థం. ఈ అనే ధాతువునకు పొందుట అని ఒక అర్థం, ప్రేరేపించుట, ఇలా రకరకాల అర్థాలు వస్తాయి. కానీ ఈరహ తన ఏది లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటాడో అది గట్టిగా పొందినవాడై రాముడు అంటే అర్థం. 14 ఏళ్ల వనవాస కాలాన్ని మునిగా పరిపాలించి, అంటే ఏదైతే ఇక్కడ ప్రతిజ్ఞ చేశాడో ఆ ప్రతిజ్ఞకి నెరవేరేటట్టుగా తను చక్కగా పరిపాలించి, ఎవరి వల్ల అపకారము, ఎవరి వల్ల నష్టము, ఎవరి వల్ల కష్టము పొందకుండా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటట్లుగా వీరుడై రావాలి. కథం వీర ప్రవేక్ష్యతి. మళ్ళీ ఎప్పుడు ప్రవేశిస్తాడో కదా. పురీం వీర ప్రవేక్ష్యతి పురస్కృత్య రథే. రథం ముందు పెట్టాలి అంటే అర్థం రాముడు పట్టాభిషేకానికి వీలుగా రథంలో కదా తీసుకుని వెళ్ళాలి. కాబట్టి రథం పురస్కృత్య. పురస్కృత్య అంటే రెండు అర్థాలు. మళ్ళీ పురస్కృత్య అంటే అర్థం ముందు పెట్టి అని అర్థం. ఇంకోటి
పురస్కారము అంటే గౌరవం అని అర్థం కదా. అంటే గౌరవంతో ఆదరంతో రామా రాజా ఇదిగో నీకోసం రాజరథం సిద్ధంగా ఉంది అని వాళ్ళు పెట్టాలి. కానీ పురస్కృత్య రథే సీత, ఇలా సీతతో ఉండి వృషభో గోవధూమివ, గోవధు అంటే ఆవు, వృషభ ఎద్దు, ఎద్దు ఆవు ఇలా నడిచి వస్తూ ఉంటే అలాంటి స్థితిని ఎప్పుడు పొందుతాడో కదా రాముడు అంటే అర్థం. పట్టాభిషేకానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ ఏ మంగళ వస్తువులు మంగళమైనటువంటి వ్యక్తులు వెళ్ళాలో పట్టాభిషేకం పద్ధతిలో ఉంటుంది. ఏనుగులు వెళ్ళాలి, గుర్రములు వెళ్ళాలి, గోమిథునం వెళ్ళాలి. గోమిథునం అంటే ఓ ఎద్దు ఆవు వెళ్ళాలి. కాబట్టి కౌసల్యకి ఏం కనిపిస్తోంది, ఒక దృశ్యం, ఒక పిక్చర్ కనిపిస్తోంది. మళ్ళీ రాముడు 14 ఏళ్ల తర్వాత వస్తే రాముడికి ఇలా రథాన్ని ఏర్పాటు చేసి గోమిథునాన్ని పెట్టి అలా రాముడు వచ్చి ఈ రాజ్యాన్ని ఎప్పుడు పరిపాలిస్తాడో కదా. అంటే ఈ మనస్సులో పట్టాభిషేకము అనే ఒక్క కోరిక మాత్రమే బలంగా ఉంది అని ఈ విశేషణం వల్ల తెలుస్తుంది. కదా ప్రాణి సహస్రాణి రాజమార్గే మమాత్మజౌ లాజై అవకరిష్యంతి ప్రవిశంతౌ అరిందమౌ. నా కుమారులిద్దరూ కూడా, ఒకడే కుమారుడు కదా ఈవిడికి, కానీ నా కుమారులు ఇద్దరు అని చెప్తాను. మా ఆత్మజౌ, నాకు 2 కుమారులు. ఎవరు? లక్ష్మణస్వామి కూడా నా కుమారుడే. ఎందువల్ల? రాముని విడిచి ఉండని వాడైనప్పుడు రాముణ్ణి ప్రేమిస్తే లక్ష్మణస్వామి ప్రేమించదా? లక్ష్మణుడి మీదే విశ్వాసం ఎక్కువ కదా. ఆ సర్గలో మనకు తెలుస్తుంది. లక్ష్మణుడు ఏమన్నా మాట్లాడి ఈ ప్రయాణాన్ని ఆపుతాడేమో అని బేలగా దీనంగా లక్ష్మణుని వైపు చూచిన కౌసల్య మనకు గుర్తులేదా? అంటే లక్ష్మణస్వామి ఏదైనా చేయగలిగినటువంటి విశ్వాసం కౌసల్యకు ఉన్నది. కాబట్టి నాకు 2 కొడుకులు, రాముడు లక్ష్మణుడు. వీరిద్దరూ కూడా రథం ఎక్కితే ఆ రథానికి ముందు ప్రజలంతా కూడా పేలాలు విసురుతుండే. పేలాలు విసరడం అనేది ఏదో దానికి కాదు సుమా, శుభానికి కూడా పేలాలు విసురుట ఇప్పటికీ ఉత్తరాదిలో ఉండే ఆచారాల్లో ఒకటి. ఆ పేలాలు విసురుకుంటూ ప్రవిశంతౌ అరిందమౌ. అరిందమౌ అంటే శత్రువులను జయించే స్థితి కలిగిన వారు వాడు. ఎలాంటి శత్రువులైనా కూడా వీళ్ళిద్దరి ముందు దిగదుడిపే కదా. అక్కడ ఎలాంటి శత్రువులు లేకుండా మళ్ళీ ఇంకో ఆటంకం లేకుండా ఈ పట్టాభిషేకానికి రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ వచ్చి పట్టాభిషిక్తులు కావాలి అని కోరిక. అంటే కౌసల్య యొక్క కోరికలో రామునికి పట్టాభిషేకం జరగాలి, యువరాజ్య పట్టాభిషేకం లక్ష్మణునికే జరగాలి, ఇది కోరిక. ఈ కోరిక రాముడికి తెలుసు కాబట్టే లక్ష్మణస్వామి బతిమలాడతాడు, నువ్వే పట్టాభిషేకం చేసుకో యువరాజ్యం. నిజానికి లెక్క ప్రకారంగా రాముడు ఎవరిని అడగాలి? భరతుణ్ణి అడగాలి. కానీ భరతుణ్ణి అడగడు. చివరికి యుద్ధకాండలో సర్వాత్మన పర్యనునీయమాన యదాన సౌమిత్రిరుపైతి యోగం తతోభ్యసించత్ భరతం మహాత్మా. ఆ శ్లోకంలో వాల్మీకి చెప్తాడు ఏమని, తను ఎప్పుడైతే రాజుగా అంగీకరించాడో లక్ష్మణ నీవే యువరాజువి అంటాడు. నేను ఒప్పుకోనంటాడు. నేను చెప్తున్నా కదా, నువ్వు చెప్పినా సరే నాకు అక్కర్లేదు. సర్వాత్మన పర్యనునీయమాన అంటే అర్థం అది. సర్వాత్మన అంటే రాముడు ఎన్ని రకాల బతిమిలాడవచ్చో అన్ని రకాల బతిమిలాడాడు. నేను అన్నయ్యం చెప్తున్నా జాగ్రత్త, నీ జాగ్రత్త నాకు అక్కర్లేదు. రేపు బతిమిలాడుతున్నాను రా, నేను విన్ను. ప్రేమతో అడుగుతున్నాను రా, నాకు అక్కర్లేదు. ఇంతే సర్వాత్మన. ఇన్ని రకాలుగా రాముడు బుజ్జగించి గడ్డం పట్టుకుని బతిమిలాడినా కూడా ఒప్పుకోలేదు లక్ష్మణస్వామి. అంటే కౌసల్య యొక్క మనస్సులో రాముడు రాజు కావాలి, లక్ష్మణస్వామి యువరాజు కావాలని తల్లి హృదయంలో ఉండే ఆ తత్వాన్ని గుర్తించాడా అనిపిస్తుంది అని పెద్దలు అక్కడ వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. కాబట్టి అలాంటి స్థితిలో నా కుమారులు ఇద్దరూ కూడా ఎప్పుడు ఈ ఆనందాన్ని పొందుతారో కదా. ప్రవిశంతౌ కదా అయోధ్యాం ద్రక్ష్యామి శుభకుండలౌ ఉదగ్రాయుధ నిస్త్రింశౌ సశృంగావివ పర్వతౌ. ఎలా రావాలి? మంచి ఆయుధములు ధరించి శుభకుండలో మంచి మంచి కుండలాలు వెళ్లాడుతుంటే కిరీటాలతో ఉండి ఉదగ్ర ఆయుధ నిస్త్రింశులై రకరకాల ఆయుధాలు వెంట ఉంటే అంటే రాజచిహ్నములన్నీ తమ చుట్టూ ఉంటే అలా కదా. సశృంగావివ పర్వతౌ శృంగములు కలిగిన అంటే శృంగములు కలిగిన అంటే ప్రతి కొండకి ఒక శృంగం ఉంటుంది కదా, ప్రతి కొండకి కూడా పైన ఒక శిఖరం ఉంటుంది కదా. మరి శిఖరాలతో ఉండే కొండల్లాగా ఎందుకన్నది అంటే అది అర్థం కాదు. హిమాలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు కొండల యొక్క చివరి భాగాల్లో మంచు పడుతుంది. ఆ మంచు పడినప్పుడు ఆ మంచు మీద సూర్యకాంతి పడిందనుకోండి, ఆ మంచు బంగారంలా వెలుస్తుంది కదా. అంటే పర్వతములు కిరీటములు పెట్టుకున్నట్లుగా ఉంటాయి. హిమాలయాల్లో ఉండే దృశ్యాలు చూస్తే మనకు తెలుస్తాయి.
బదరికాశ్రమం లాంటి వాటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు కేదారనాథ్ ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ కొండలు చూసినప్పుడు కొండల మీద పైన మంచు పడుతుంది, మంచు టోపీలా ఉంటుంది. ఆ టోపీ మీద సూర్యోదయపు కాంతి పడింది అనుకోండి, బంగారంలా పచ్చగా తెలుస్తుంది. అలా నా కుమారులు ఇద్దరు రావాలంటే అర్థం ఏంటి? కిరీటములు ధరించి రాజచిహ్నములతో అయోధ్యలోకి రావాలి. ఇది కోరిక. ఆ కోరికను ఉపమానాత్మకంగా చెప్పిందాడు. సశృంగా వివ పర్వతం, లేకపోతే శిఖరాలతో పాటు కొండలు రావాలి అంటారు ఎవరన్నా? పిచ్చి మాట కదా. సశృంగాలుగా పర్వతములు రావాలి అంటే ఎలాగైతే మంచు కురిసిన కొండల యొక్క శిఖరం మీద సూర్యకాంతితో అవి ప్రకాశిస్తూ ఉంటే, కిరీటముల వల్ల భాసిల్లుతూ ఉంటే, నా రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ కిరీటాలు ధరించి రాజులై ఈనాడు పాపం జడలు కట్టుకుని వెళ్ళారే, అలాంటి వాళ్ళు కిరీటాలతో తిరిగి రావాలి. అది ఆవిడ కోరిక. అలాంటి స్థితిలో కదా సుమనసః కన్యాః ద్విజాతీనాం ఫలాని చ ప్రదిశంత్యః పురీం హృష్టాః కరిష్యంతి ప్రదక్షిణం. ఇన్ని మాటలు ఎందుకు మాట్లాడుతోంది? దశరథుణ్ణి తిట్టిన వెంటనే మళ్ళీ ఇంత పిక్చరైజేషన్ ఎందుకు చేస్తోంది అని అంటే జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది. దశరథుడు చాలా కష్టంలో ఉన్నాడు. తను మాట్లాడిన మాటలు మరింత శల్యప్రాయములు తప్ప మామూలు మాటలు మాట్లాడి కైకేయి ఎంత బాధ పెట్టిందో సుమారు ఒక 7-8 గంటల పాటు కౌసల్య 7-8 నిమిషాల్లో అంత బాధ పెట్టి ఉంటుంది. దశరథుడు బాధపడి ఉంటాడు లోపల కదా. ఆ బాధ లేకుండా చెయ్యాలి అంటే మళ్ళీ రాముడి యొక్క పట్టాభిషేకాన్ని వర్ణించాలి కౌసల్య. వర్ణిస్తే ఆ వర్ణను ఆనందపడి దశరథుడు ఉప్పొంగిపోతూ ఉంటాడని, భర్తకి ఆనందం కలిగించడం కోసమే చెప్పినట్లుగా ఈ పట్టాభిషేకపు పద్ధతిని అంతా చెప్పింది అని చెప్పుకోవాలి. కాబట్టి ప్రదిశ్యంతః పురీం హృష్టాః కరిష్యంతి ప్రదక్షిణం. ఇలా రాముడు వస్తే రాముని చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేస్తూ అందరూ కూడా రాముని యొక్క ఆగమనాన్ని ఎంత ఆనందిస్తారో ఆ ఆనందించే రోజు ఎప్పుడో కదా. కదా పరిణతో బుద్ధ్యా వయసాచ అమరప్రభ అభ్యుపైష్యతి ధర్మజ్ఞ త్రివర్షైవలాలయన్. చాలా గొప్పగా ఇప్పుడు రాముడు 25 ఏళ్ల ప్రాయం, 14 ఏళ్ల తర్వాత ఇక వయసు వస్తుంది, పరిణతి పొందుతాడు. పరిణతి మామూలు పరిణతి కాదు. అనేక రకాల సందర్భాలు, కష్టాలు, నష్టాలు, అడవిలో ఉండే అన్నీ తెలిసి ఉంటాయి రాముడికి. అన్నీ తెలిసి ఉంటే రాముడికి ఏం తెలుస్తాయి? ఋతువులన్నీ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా తెలుస్తాయి. ఏసీ రూమ్లో కూర్చుంటే ఎండాకాలం ఎట్లా తెలుస్తుంది, స్లాబ్ కింద కూర్చుంటే వర్షాకాలం ఎట్లా తెలుస్తుంది కదా. మనకి ఈనాడు ఋతువుల యొక్క కష్టాలు లేకుండా ఉంటున్నాం కదా. ఇప్పుడు రాముడు అంతఃపురం వీడి అడవిలోకి వెళ్ళినందువల్ల అన్ని ఋతువుల యొక్క గతులు తెలుస్తాయి. కాబట్టి ఇలాంటి ఋతువుల కాలంలో ప్రజలు ఎంత బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి ఆ బాధలు లేకుండా తొలగించవలసినటువంటి రాజును నేను కదా అని రాముడు మరింత పరిణతి పొందినటువంటి వాడై రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాడు కదా. కాబట్టి కదా పరిణతః బుద్ధ్యా వయసాచ అమరప్రభ, పరిస్థితుల వల్ల పరిణతి పొందుతాడు, వయస్సు వల్ల పెద్దవాడు అవుతాడు, ఇంకా అద్భుతంగా పరిపాలిస్తాడు నా రాముడు. అభ్యుపైష్యతి ధర్మజ్ఞ, ధర్మాలన్నీ ఇప్పటికే తెలిసినవాడు కాబట్టి ఇంకా త్రివర్ష ఇవలాలయన్, 3 వర్షముల వలె పరిపాలిస్తాడు. అంటే అర్థం త్రివర్షాః యస్మిన్ సహ త్రివర్ష, ఏ నెలలో అయితే 3 వానలు కురుస్తాయో అది ధర్మ పరిపాలన. గోదాదేవి ఓంగి ఎలుగలంద పాసురంలో చెప్తుంది, తీంగిన్ని నాడెల్లాం తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్యదు. ఎందుకంటుంది ఆ మాట? ఒక నెలలో 3 వానలు కురియుట అనేది అది ఎండాకాలమా, వర్షాకాలమా, శీతాకాలమా అని ఉండదు. అలా కురవగలిగితే, అలా ప్రకృతి కనుక అనుకూలించగలిగితే ప్రకృతి సమశీతలంగా సమబాధ్యతతో ఉన్నట్టు లెక్క. అలాంటి స్థితి రాముని కాలంలో ఉండేదని గుర్తించాలి. అలాంటి స్థితి ఎండాకాలంలో వర్షాలు పడతాయంటే పడితే వడగళ్ళ వాన, లేకపోతే తుఫాన్లు వస్తున్నాయి కదా, అలా ఉండకూడదు. నెలకి 3 వానలు పడాలి. అంటే 10 రోజులకు 1 వాన పడాలి. ఆ వాన పడ్డ వాన సస్యానికి అనుకూలమై ఉండాలి. ఇలా అది గోదామ వారు కోరుకుంటారు. తీంగిన్ని నాడు ఎల్లాం తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్యదు, నెలకి వానలు కురిసేటట్లుగా నేను నా వ్రతాన్ని ఆచరిస్తా. నా వ్రతాన్ని దేనికి ఆచరిస్తా? ప్రజలంతా బాగుండాలి, లోకమంతా బాగుండాలి. అంటే మళ్ళీ రామరాజ్యం రావాలంటే నెలకి 3 వానలు పడాలి కదా. త్రివర్ష ఇవలాలయన్, అలా రామరాజ్యం సాగాలయ్యా అనుకుని కౌసల్య అంతా కూడా రకమైన ఊహాలోకంలో పట్టాభిషేకాన్ని వర్ణిస్తోంది. నిస్సంశయం మయా మన్యే పురా వీర కదర్యయ పాతు కామేషు వత్సేషు మాతృణాం శాపితాః స్తనాః. నిస్సంశయం మయ, నేను కూడా
ఏదో పాపం చేసి ఉంటా. దశరథుని యొక్క ఓదార్పులో ఇది కూడా భాగం. నీ వల్ల నేను బాధపడడం లేదయ్యో, నువ్వు కష్టపెట్టుకోకే, ఏదో అనేశాను సుమా అని ఆనందాన్ని కలిగించి దశరథుడికి రాముడి యొక్క పట్టాభిషేక వర్ణన చేసి అబ్బా ఆహా ఆహా ఎంత బాగుంది అనుకుంటున్నాడు దశరథుడి మనస్సులో. కాబట్టి నాకు వచ్చిన ఈ కష్టం కూడా నీ వల్ల కాదు దశరథ, నేను ఏదో పాపం చేసి ఉంటా, ఏదో ఒక దుర్మార్గురాలనై ఆవుల దగ్గర తిరిగే దూడలని ఆవులకి దూరం చేసి ఉంటా ఎప్పుడో. ఆ పాపాన్ని ఇప్పుడు పొందుతున్నానయ్యా, నీ వల్ల ఏ కష్టం కలగలేదు. మళ్ళీ దశరథుడిని సాంత్వనపరుస్తుంది. ఇప్పుడు తను తప్ప దశరథునికి ఎవరూ లేరు కాబట్టి తాను జాగ్రత్తగా దశరథుడిని చూసుకోవాలి. రాముడు వెళుతూ చెప్పిన మాట అదే కదా, అమ్మా నాన్న జాగ్రత్త అని చెప్పాడు. కానీ ఆ మాట తనకు గుర్తుంది కాబట్టి, వెళ్లే ముందు చెప్పిన మాట కాబట్టి తండ్రిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. కాబట్టి మళ్ళీ ఈ కష్టం కూడా నీది కాదయ్యా, నీ వల్ల నేను ఈ బాధ పొందట్లేదు సుమా, ఏమనుకోకే, ఈ బాధల్లా నేనే ఏదో పాపం చేసి ఉంటా, ఆ పాపం వల్ల ఈ బాధను పొందుతున్నా అంటూ సాహం గౌరివ సింహేన వివత్స వత్సలాకృత కైకేయ్యా పురుషం వ్యాఘ్ర బాలవత్సేవ గౌర్బలాత్. ఎప్పుడో పాపం చేసి ఉంటాను కాబట్టి ఇప్పుడు కైకేయి ఒక పులివలే నా దూడని అపహరించుకుపోయిందయ్యా, ఇప్పుడు నేను ఆవులా ఏడుస్తున్నాను. ఎప్పుడో ఆవుని ఏడిపించిన పాపం ఇప్పుడు ఆవులా ఏడిచే గతిని నాకు పట్టించింది తప్ప నీ వల్ల కాదు సుమా అని దశరథుణ్ణి మానసికంగా ఓదారుస్తుంది కైకేయి. నహి తావత్ గుణై దుష్టం సర్వశాస్త్ర విశారదం ఏకపుత్రా వినాపుత్రం అహం జీవితుముత్సహే. అంటే ఇప్పుడు అలాంటి గొప్ప గొప్ప గుణములు కలిగినవాడు, పోనీ వెళ్ళిపోయిన పిల్లవాడు ఏదో అల్లరి చేసే పిల్లాడా, ఎప్పుడు ఏడిపించిన పిల్లవాడా, అందరికీ కష్టం కలిగించే పిల్లవాడా, అందరూ చీపో అన్న పిల్లవాడా కాదు కదా, అందరిచే ఇష్టపడ్డవాడు. తావత్ గుణై జుష్టం, అందరి గుణములచే ప్రేమించబడ్డవాడు. రాముణ్ణి ప్రేమించాలంటే అర్థం రాముని యొక్క ప్రవర్తన అట్లాంటిది. రాముని గుణములు చూస్తే అందరికీ రాముడు అంటే ఇష్టం కదా. సర్వశాస్త్ర విశారదం, కేవలం ప్రవర్తనమే కాదు జ్ఞానము ఉన్నది. జ్ఞానము అనుష్ఠానము రెండూ ఉంటే కదా పరిపూర్ణత కలుగుతుంది. జ్ఞానం అనుష్ఠానం ఇవైన నాగవే యుడయనాన మనవాళ్ళ మహాములు చెప్తారు, ఈ రెండూ ఉండాలి. జ్ఞానం ఉండి ఆచరణ లేకపోయినా వృధా, ఆచరణ చేసి జ్ఞానం పొందకపోయినా వృధా కదా. ఈ రెండూ ఉన్నవాడు అంటే సరిగ్గా గుణై జుష్టం సర్వశాస్త్ర విశారదం, ఈ రెండూ ఉన్నవాడు నా రాముడు. ఏకపుత్ర వినా పుత్రం అహం జీవితముత్సహే. నువ్వు అంటున్నావు కానీ నీకు ఇంకా 3 కొడుకులు ఉండాలి. నేను ఒకే కుమారుణ్ణి కన్నా. దశరథునికి లక్ష్మణుడు కొడుకే, భరతుడు కుమారుడే, శత్రుఘ్నుడు కుమారుడే, కైకేయి భార్యే, సుమిత్ర భార్యే, అన్నీ ఉన్నారు. నీకైతే అందరూ ఉన్నారు దశరథ. నేను వినాపుత్రం ఏకపుత్రం కదా, ఏకపుత్ర, నాకు ఒక్క కొడుకు తప్ప ఇంకెవరూ లేరు. అంటే నువ్వు కూడా నాకు ఇప్పటిదాకా లేవు, ఇప్పుడు ఉంటున్నావు కదా. ఒక్క కొడుకు కలిగినటువంటి నేను ఎంత బాధపడుతున్నానో, నేను బతుకుతానా? నువ్వే ఇలా ఉంటే నేనేం కావాలి అంటే అర్థం ఏంటి? నువ్వు పోతావా, నేను పోతా అన్నప్పుడు పోతాను అనుకున్న వాడి మనస్సు తగ్గుతుంది కదా. ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తిని వాడి పట్టుదల నుంచి ఆపాలి అంటే నువ్వు అన్నం తినవా, నేను తిన్ను అంటారు. సహజంగా లోకంలో మనం చేసే పని అదే కదా. నువ్వు తింటే తప్ప నేను కూడా తిన్ను, నువ్వు స్నానం చేసే తప్ప నేను కూడా చేయను అంటే అర్థం ఏంటి? వాడే దేని గురించి అయితే మొండిపట్టు పట్టాడో ఆ మొండిపట్టు తన మీద ఆపాదించుకుంటే పోనీ నీకోసమన్నా తింటా అని అంటాడు కదా. కాబట్టి నువ్వు పోతానంటున్నావే, నువ్వు పోతానంటే నీకు అందరూ ఉన్నారు, నేనేం కావాలి, నేను పోతాను, నేను సరిపోతా అని అతన్ని ఓదార్చడంలో భాగం ఇదంతా కూడా. అంటే తెలివైన వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటి పద్ధతులు ఇట్లా ఉంటాయని నేర్పుతోంది రామాయణం మనకి. కాబట్టి పుత్రం అహం జీవితముత్సహే, నేనెలా బతుకుతానయ్యా? కాబట్టి నేను బతుకుండాలంటే నువ్వు లేచి నన్ను ఓదార్చు. కైకేయి కౌసల్య నీకేం పర్వాలేదు, నేను ఉన్నాను కదా అని ధైర్యం నీకు రావాలి, నువ్వు నన్ను ధైర్యం చెప్పాలి కదా అన్నట్లుగా దశరథునిలో మళ్ళీ చైతన్యాన్ని చిగురింపజేస్తున్నట్లుగా కౌసల్య మాట్లాడుతుంది. నహిమే జీవితం కించితు సామర్థ్యమిహ కల్ప్యతే అపశ్యంత్యాహ ప్రియం పుత్రం మహాబాహుం మహాబలం. నిజంగా నాకు మహాబలుడు, మహాబాహుడు, మంచి పొడుగు చేతులు ఉంటే ఏం కాదు, ఆ చేతులకి మంచి బలం ఉండద్దు. తోటకూర కాడల్లా వెళ్ళాడిపోయే చేతులు చాలామందికి ఉంటాయి కదా, పెద్ద ఆజానుబాహు అండి అంటే కనిచి ఏ పని చేయదు, ఇలాంటి పడిపోతుంది. ఏమిటి లాభం దానివల్ల? మహాబాహు మహాబల,
చేతికి ఏది బలం? దానం ఇవ్వడం కదా బలం. చేతికి ఏది బలం? పరులకు అపకారం కలిగితే అపకారాన్ని రక్షించడం కదా బలం. చేతికి సార్థకత ఏది అంటే ప్రాచీన శ్లోకం చెబుతుంది, కిందానేన న విభూషణై. కరం అంటే ఎలాగా? కరం అంటే దానము చేస్తే కరం అది. క్షత్రియుడి యొక్క చెయ్యి ఆర్తరక్షణ చేస్తే క్షత్రియుడికి చెయ్యి ఉన్నట్టు లెక్క. కాబట్టి క్షత్రియులని భగవంతుని యొక్క చేతుల నుంచి పుట్టారంటే అర్థం ఏంటి? చేతుల నుంచి తొడల నుంచి పుడతారండి ఎవరన్నా? వినడానికి ఎట్లా ఉంటుంది? పాదాల నుంచి ఎవరో పుట్టారు, ముఖంలో నుంచి ఎవరో పుట్టారు అంటే దేనికి సంకేతం అది? అంటే భగవంతుడు రక్షకుడై ఉంటాడు కదా, రక్షక స్థానంలో వీళ్ళు ఉన్నారని చెప్పడం కోసం చేతులు క్షత్రియులు ఉంటారు. అంటే క్షత్రుడు చేయవలసిన పని ఏంటి? ఆర్తరక్షణం. అది నార్త శబ్దో భవేదితి. రాజా, నువ్వు ధనస్సును ఎందుకు ధరించావు అన్నారు. ఎవరి? కార్తవీర్యార్జునుడిని. అంటే ఎప్పుడు ధనస్సు పట్టుకుని ఉంటాడు రాముడు ఎలాగైతే ఉన్నాడో అలా. ఎందువల్ల ధనస్సు పట్టుకోవాలి? నా రాజ్యంలో ఎవడు ఆర్తుడి యొక్క ఆర్తనాదం వినిపించకుండా ఉండడం కోసం నేను ధనస్సు పట్టానంటే ఆర్త శబ్దో నా ఆర్త శబ్దో భవేదితి. క్షత్రియుడు పట్టవలసినటువంటి ధనస్సు అందుకోసం పడతాడు. కాబట్టి రాముని యొక్క మహాబాహు మహాబల అంటే అర్థం ఏంటి? బాగా చేతులు పొడుగ్గా ఉంటాయి, బాగా యుద్ధం చేస్తాడని అర్థమా? కాదు. రాజ్యాన్ని బాగా పరిపాలించగలడు, సార్థకమైనటువంటి క్షత్రియ కులోచిత ధర్మము కలిగిన వాడు అని చెప్తుంది. కాబట్టి రాముని యొక్క రాజ్య పరిపాలన ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఈ రెండు విశేషణాలు చెప్తున్నాయి. అలాంటి రాముణ్ణి చూడకుండా నేను ఎలా బతుకుతానయ్యా అంటూ మాట్లాడి, అయం హిమాన్ దీపయతే సముత్థిత తనూజశోక ప్రభవో హుతాశన మహీమిమాం రశ్మిభిరుద్ధత ప్రభ యథా నిదాఘే భగవాన్ దివాకర. ఈ లేచినటువంటి ఈ వేడి ఎలా ఉంది అంటే తనూజశోక ప్రభవ హుతాశన. కొడుకు దూరమై నా గుండెల్లో లేచినటువంటి అగ్ని నన్ను కాల్చివేస్తుంది. ఉద్ధత ప్రభమై ప్రభలతో ప్రకాశిస్తుంది. ఎలా ఉందో తెలుసిన? మంచి ఎండాకాలంలో సూర్యుడు పగబట్టిన సూర్యుడు గనక మరింత ఎండను కురిపిస్తే ఎలా మలమలమాడిపోతారో నా హృదయం అంతా రాముని యొక్క దూరం కావడం చేత, రాముని యొక్క వివాసత చేత నేను ఈ రకంగా ఈ కష్టమనేటువంటి సూర్యుని యొక్క స్థితిలో ఈ బాధ అనే నిదాఘంలో నేను పరిపీడితులు అవుతున్నాను అంటూ కౌసల్య మాట్లాడిన మాటలకి ఆయన స్పందించి కౌసల్యని ఎలా ఓదారుస్తాడో, ఏమని ఓదారుస్తాడో ఒక నెల తర్వాత తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మళ్ళీ మనకి జనవరి 19వ తేదీన శనివారం నాడు మళ్ళీ మనకి ప్రారంభం ఈ రామాయణ ప్రవచన అమృత లహరి సాగుతుంది. అప్పటిదాకా రామచంద్రమూర్తి యొక్క పగలపత్తు రాపత్తు లాంటి సేవలలో వారి ఉత్సవంలో పాల్గొని రామాయణం విన్నాం. అప్పుడు చూసేటట్టుగా దృశ్యములు ఉత్సవాలు సాగుతాయి. కాబట్టి ఉత్సవాల్లో పాల్గొని మన ధనుర్మాస వ్రతాన్ని చక్కగా ముగించుకుని మళ్ళీ 19వ తారీఖున మళ్ళీ పునః ప్రారంభం చేద్దాం. అప్పటిదాకా స్వస్తి. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతుపర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోయం క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. మిక్సర్లో వస్తాయి, యూఎస్లో ఒక చిన్న వార్త. ప్రవచనం.com వాళ్ళు అంటే మీకు తెలుసు, ప్రవచనం అని సుమారు 60-70 వేల మంది ఉండే ఒక పెద్ద గ్రూప్. అది చాలామంది అది వింటూ ఉంటారు. ఈ ప్రవచనం కూడా దాదాపు వాళ్ళు నిత్యం లైవ్గా ప్రసారం చేసుకున్నారు. అయితే వాళ్ళు కోరినటువంటి ఒక చెప్పవలసిన విషయం, వాళ్ళు ప్రకటించే విషయం ఏంటంటే ధనుర్మాసం అంతా కూడా 16వ తేదీ నుంచి మళ్ళీ సంక్రాంతి అయ్యేంత వరకు కూడా ధనుర్మాస ప్రవచనం కూడా ఈ ప్రవచనం.comలో సాగుతుంది. అది కూడా వినవలసిందిగా కోరుచున్నాము అని వాళ్ళు చేశారు. ఆ ప్రవచనం
మనకి బహుశా 16వ తేదీ నుంచి అది కూడా ఉంటుంది. విని దాన్ని కూడా భగవంతుడి యొక్క కృపకు పాత్ర కావాల్సిందిగా వాళ్ళ కోరిక. జై శ్రీమన్నారాయణ. స్టాప్